দেখা যাচ্ছে কি? তোমার মাইক্রোফোনটা অফ করে দিও। দেখা যাচ্ছে তো স্ক্রিন? হ্যাঁ। মাইক অন করো। হলো কালকে তোর মিটিং এর সময় যেমন হয়েছিল। এবার এবার যেটা হবে সেটা একটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপর একটা টক দেবে ইংলিশে, সেটা হচ্ছে ক্লাস 12 ইমিলা বাগচি, এটাও রেকর্ডেড। Good evening, everyone. I'm Emila Bagchi, and I'm very glad to give a speech on this auspicious day. My topic is Rabindranath Tagore. স্ক্রিন শেয়ার করো। Tagore was a great Indian poet. স্ক্রিন শেয়ার করার ওর ওখানে স্ক্রিনটা দেয়নি কিছু। He was born in the rich and wealthy family. His parents were Maharishi Devendranath and Sarda Devi. He was very much interested in writing a poem from an early age when he was just 14 years old. He began writing poems at that his mother died in 1875. He took his early education at home. The private teachers were there to educate him. He never attended the school. He went to England for higher studies. He went to England in 1878 to study law and returned without completing his studies and started his career as a poet and writer. He translated his work Gitanjali into English during the time when he was in England. He was awarded the Nobel Prize for Literature within the year his Gitanjali was published. He has mentioned the mysticism and sentimental beauty of Indian culture in his writing, for which non-Western was honored with a prestigious award for the first time. Together with being a renowned poet, he was also a genius, a novelist, writer, visualist, composer, playwright, and a philosopher. He was having a good command of many languages. He can write poetry and stories. He was a good philosopher, through which he has influenced a huge range of Indian people during the freedom struggle. It is an unforgettable towards the Indian literature that the two songs from which Rabindra Sangeet were more famous as they are the national anthem of two countries such as Amar Sonar Bangla and Jana Gana Mana. His great writings in the form of poems or stories are unchallenged even today. Perhaps he was the first who filled the gap between the West and East through his effective writings. He traveled in many countries of Europe, America, and Asia, and also delivered many lectures in universities and in public meetings on education, together with Gandhiji. He had thought of the welfare of the people in India. His nationalism and patriotism made him great and noble. Rabindranath can be compared with Rabindranath himself, as he was considered the greatest figure in the modern Indian Renaissance. We look upon him as the source of beauty and knowledge, and as the inspiration of all noble thought and great ideas. Rabindranath is no more with us, but his ideas and ideals will continue to inspire and encourage the whole humanity in the days to come. He died on 7th August in 1941 in Kolkata before seeing India's independence. Thank you. ধন্যবাদ, ইমিলা অসাধারণ বলেছে। এবার আমরা আর একটা আমাদের জাস্ট ছবি আছে, ইনিশিয়াল স্টেজে আমরা যেহেতু ছবিগুলোকে দেখিয়ে দিচ্ছি, তার পরবর্তীকালে আমরা আসল যে আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তার ভেতরে ইন্ট্রোডিউস হবো। অনন্যার একটা ছবি আছে, আর পূর্বায়ন একটা রেকর্ডেড স্পিচ দিয়েছে। পূর্বায়ন ও আমার পাস্ট স্টুডেন্ট, 2020 ব্যাচ। ও এখন ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করে, নর্থ বেঙ্গল গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। ও একটা স্পিচ দিয়েছে, সেইটাকে ওটাও রেকর্ডেডগুলো আগে দেখিয়ে নেবো, তারপরে লাইভ আসবো আবার।
এটা অনন্যা গেছে, অনন্যা ক্লাস 12-এ অনন্যা একটা স্কেচ করেছে, খুব সুন্দর স্কেচ করেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভালো হয়েছে, জুম করলাম, এইটা বেটার। খুব সুন্দর হয়েছে। ভালো হয়েছে, ভালো। অনন্যা খুব ভালো হয়েছে। এটা ডিসঅনার, সরি ডিসঅনার কি? পূর্বায়নটা চোখে পড়ছে না। পূর্বায়নটা কোথায় খুঁজতো বিদ্যুৎ? হ্যাঁ পূর্বায়ন খুঁজে পাচ্ছি না, কি দিয়ে থাকবে? দেখো দেখো দেখছি দাঁড়া। এই তো হ্যাঁ, ওই তো পূর্বায়ন। নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। আমি পূর্বায়ন সান্যাল, 2020 উচ্চ মাধ্যমিক ব্যাচের স্যারের ছাত্র। আজ 25শে বৈশাখ আমাদের প্রাণের কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেবল বাংলা ও বাঙালির নয়, সমস্ত ভারতবাসীর গৌরব। একাধারে কবি, গীতিকার, প্রাবন্ধিক, চিত্রকর এবং দার্শনিক এই মনীষী 1861 সালে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই তার লেখালেখির চর্চা ছিল। কালিদাস, বিদ্যাপতিদের মতো প্রাচীন ভারতীয় কবি এবং শেক্সপিয়ার, মিল্টনের মতো বিদেশি কবিদের রচনার দ্বারা তিনি ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। নরসিংহের পদাবলীর মতো রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের কিছু রচনায় এর প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। চিরকাল প্রথাগত শিক্ষার বিরোধী রবীন্দ্রনাথ বাড়িতে বড় দাদা হেমেন্দ্রনাথের কাছে পড়াশোনা করতেন। ঘটনাচক্রে আমরা সকলেও এখন ঘরবন্দি। গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাটাই এখন 4 দেওয়ালের মধ্যে আটকে গেছে। বর্তমান করোনা মহামারীর কোপে সাধারণ জীবনযাপনটাই যেন কাল্পনিক একটা ভাবনা। এক সময় পড়াশোনার শত্রু মোবাইল এবং ইন্টারনেট এখন শিক্ষা ব্যবস্থার মূল এবং একমাত্র মাধ্যম। তাই বর্তমান পরিস্থিতিকে সামনে রেখে আশা করি আজকের এই ভার্চুয়াল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সকলের উপস্থিতিতে সাফল্যমণ্ডিত হবে। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ পূর্বায়ন, খুব ভালো হয়েছে। আর কি তোরা কেউ, মানে আমি জেনে নিচ্ছি যে এমন হতে পারে হয়তো ড্রাইভের ভেতর আছে, তো তোরা যদি কেউ আর রেকর্ডেড স্পিচ বা টক দিয়ে থাকিস, স্টুডেন্টদেরকে বলছি, তুই হিসেবে, যারা বয়োজ্যেষ্ঠ তারা নেবেন না এই কথাটা, তো তোরা যদি কেউ দিয়ে থাকিস স্পিচ বা টক, সেটা আমাকে জানা যে রেকর্ডেড কিছু দিয়েছিস কিনা। যদি না হয় তাহলে আমরা অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বের দিকে যাবো, তাহলে কৌশিক লাইভ বলবে আর বিদ্যুৎ বলবে। আর কেউ দৃষ্টি তো তোদের ভেতর? ওকে, কৌশিককে কিছু আজকের এই দিন সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলবার জন্য বলবো। কৌশিক দাদা অ্যাকচুয়ালি লোডশেডিং হয়ে গেছে। ভিডিও অন কর না, লোডশেডিং হয়ে আচ্ছা গেছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, লোডশেডিং তাহলে অডিও তুলো। অসুবিধা নেই তো? না না, কোনো অসুবিধা নেই, আজকে আমাদের ফ্যামিলি পুরো, এটা অসুবিধা নেই। লোডশেডিং হয়ে গেছে তো ওই জন্য ভালো ঠিক লাগছে আছে, নাকি ঠিক আছে, জানি তো। ঠিক আছে। হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো, শোনা যাচ্ছে, বলো। বেশ, সবাইকে শুভ সন্ধ্যা। দাদা, দিদি, আমার ক্লাসমেট অ্যান্ড যত জুনিয়র আছে সবাইকেই শুভ সন্ধ্যা। আজকে 25শে বৈশাখ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন। ভিডিওটা থাকলে হয়তো একটু ভালো হতো, বাট দাদা জানে আমাদের গ্রাউন্ডটা একটু খুব বলতে কি অনেক অনেক রিমোট এরিয়া তো। হ্যাঁ, আমি বলে দিই একটা কথা, কৌশিক সম্বন্ধে ইনফরমেশন দিয়ে দিই। কৌশিক এতই প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে এসেছে যে কৌশিক ওর গ্রামে প্রথম গ্র্যাজুয়েট হিসেবে ও পাস আউট। ওর গ্রাম এতটাই প্রত্যন্ত জায়গা যে ও একমাত্র এখনো পর্যন্ত গ্রামে গ্র্যাজুয়েট। এই জন্য ও গর্বিত, আমিও গর্বিত খুব যে ও এরকম একটা প্রতিকূল পরিবেশের থেকেও নিজে একজন আইএস অফিসার হওয়ার স্বপ্ন দেখে। এটা স্যালুট করার মতো। কৌশিক এগিয়ে যা, এবং অবশ্যই কারেন্টটা মানুষের জীবনে প্রতিবন্ধকতা হতে পারে না। ভবিষ্যতে বহু কারেন্ট সাপ্লাই তোকে দিয়ে করতে হবে, তোর হাত ধরে, তোর একটা সাইনের জন্য হবে। বল, কোনো অসুবিধা নেই। তো যাই হোক, আমার পাশে যে পরিবেশটা আছে সেটা আমাকে হয়তো কম্পেল করেছে যে একদম। আমার এই ড্রিমটা চুজ করতে অবশ্যই। তো যাই হোক, আর আজকের দিনটার উপরে এটাই বলতে চাই যে আজকে বিশেষ কিছু বলবো না যে রবীন্দ্রনাথ কবে জন্মেছিলেন
বা কবে উনি আমাদেরকে ছেড়ে গেছেন সেটা নিয়ে বলবো না, বাট আজকে স্টিল নাও, আজকে 150 বছর পরেও রবীন্দ্রনাথ কেন রবীন্দ্রনাথ, সেটা একটু আমি একটু বলতে চাই। এটাই 150 বছর পরেও আজকে রবীন্দ্রনাথ আমাদের মধ্যে আছেন। হয়তো খাতায় কলমে ওনাকে বলে দেওয়া হয়েছে যে উনি আর আমাদের মাঝে নেই, বাট স্টিল নাও এখনো রবীন্দ্রনাথ যে কেন রবীন্দ্রনাথ হয়ে আছেন, এটা আমি নিজের কথায় বলবো না, বাস কয়েকটা এক্সাম্পল নিয়ে বলতে চাই। তো যদিও এর আগে দাদা অনেক কিছু বলে দিয়েছে, উদীপ্ত দাও বলেছে একটু, তো যাই হোক, তো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম, একটা 3-4টে একটা কেস বলি যে রবীন্দ্রনাথ আজকে এই জায়গায় হঠাৎ করে আজকেও 150 বছর পরেও অনেকে তো এসছেন, রবীন্দ্রনাথের আগেও বা ওনার সমকালীন অনেকেই এসছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে পজিশনটা ক্যাপচার করেছেন বা উনি যে পজিশনটা হোল্ড করে আছেন স্টিল নাও, তো সেটা হচ্ছে একটা কেস বলি যে একদিন একটা বৈঠক হচ্ছিল আর কি, একটা ডিসকাশন টাইপের লেখকদের, যেখানে কাজী নজরুল ছিলেন। তো ওনাকে একটা কোশ্চেন করা হয় যে আচ্ছা নজরুল বাবু, এই যে রবীন্দ্রনাথ, এই যে ওনাকে এত আজকের ডেটে স্টিল নাও, আরও তো অনেক কেউ আছে, তো তখনকার কথা উনি বলছেন যে আরও তো অনেক কেউ আছে, তো আর অন্য কেউ নয় কেন, ভাই রবীন্দ্রনাথ? তো ওখানে কাজী নজরুল একটাই কথা বললেন যে জানি না কেউ ওই পার্টিকুলার এসেন্সটা রিয়ালাইজ করতে পারবে কিনা, তো হচ্ছে এটাই যে রবীন্দ্রনাথ এই জন্য রবীন্দ্রনাথ বিকজ ইজ অ্যান ইউনিভার্সাল, সার্বজনীন। আমরা প্রত্যেকটা পার্সন, আমাকে হয়তো কেউ বিদ্রোহী কবি হিসেবে চেনে, জীবনানন্দকে হয়তো পল্লী কবি হিসেবে চেনে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ উনি সার্বজনীন, ওনাকে পার্টিকুলার কোনো নাম দিয়ে চেনা হয় না বা পার্টিকুলার কোনো খ্যাতি নেই যে হ্যাঁ এই জন্য ইনি রবীন্দ্রনাথ। তো রবীন্দ্রনাথ সার্বজনীন, সবার জন্য, ইরেসপেক্টিভ অফ এনি ফিল্ড, সায়েন্সের যে কোনো ফিল্ড, ফিজিক্স হোক, কেমিস্ট্রি হোক, তো আমাদের তো রিলেটিভিটি নিয়ে একটা, যাই হোক এখানে আর বলছি না, তো রিলেটিভিটি নিয়ে একটা অনেক বড় একটা ওনার একটা থট আছে, যেটা মানে ওনার জীবনে আমি যখন পড়েছিলাম তো ওখানে যাই হোক পেয়েছিলাম যে ওই চাঁদ আর একটা চাঁদের যে রিলেশন, যে চাঁদ আছে মানে আমরা ভাবি বলে আছে, না আছে বলে আমরা ভাবছি, তো সেইটা নিয়ে একটা থট ছিল। তো এরকম যে উনি সার্বজনীন তাই উনি আছেন। আর তার থেকে বড় ব্যাপার কাজী নজরুল ওখানে বলছেন যে উনি হচ্ছেন যে একটা মাইল ফলক থাকে না, যে হ্যাঁ একটা স্ট্যান্ডার্ড, তো উনি ওই স্ট্যান্ডার্ডের ওপরে, তো এই জন্য উনি রবীন্দ্রনাথ। আর কিছুদিন আগে তো যাই হোক একটা আনন্দবাজার একটা আর্টিকেল পড়ছিলাম, তো জানি হয়তো অনেকে বোরিং লাগতে পারে মেবি, তো অডিওটা, তো যাই হোক, তো ভিডিও থাকলে হয়তো আরো ভালো হতো মেবি। তো ওখানে একদিন আনন্দবাজার একটা আর্টিকেল পড়ছিলাম, যেখানে শঙ্খ ঘোষ একটা কথা বলছেন যে কিছুদিন আগে একটু পলিটিক্সে চলে যাচ্ছে, হ্যাঁ, তো এটাই যে শঙ্খ ঘোষ পলিটিক্সে যাচ্ছে না, এখানে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে আছে। হ্যাঁ, তো উনি ওটাই বলছেন হ্যাঁ, যে রবীন্দ্রনাথকে বোঝার জন্য যে কিছু জায়গা থেকে, আমরা যখন ক্রিকেট খেলি না, তো কিছু কিছু ডেলিভারি হয়, বল ডেলিভারি, তো সেগুলোকে জাস্ট ডিফেন্স করে নিতে হয়। তো মানে জাস্ট ওটাকে কিছু কিছু ডেলিভারি থাকে যেটাকে রেসপেক্ট করতে হয়, আর রেসপেক্টার জন্য ওকে জাস্ট ডিফেন্স করে নিতে হয়। কোনো রকম না ছক্কা, না চার, না কোনো ডুয়াল, কিছুই নেওয়া যায় না সিঙ্গেল, জাস্ট ওটাকে রেসপেক্ট করার জন্য জাস্ট সিঙ্গেল নিয়ে নিতে হয়, মানে জাস্ট ডিফেন্স করে নিতে হয়। তো রবীন্দ্রনাথ এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম বা জায়গা বা ইমোশন যাকে হাত দেওয়া যায় না, জাস্ট ওকে রেসপেক্টই করা যায়। তো এইটা একটা এক্সাম্পল, মানে যেখান থেকে আমরা হয়তো ওই রবীন্দ্রনাথের এসেন্সটা আর কি রিয়েলাইজ করতে পারবো। আর যদি পার্সোনাল, তবে আমার রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে একটা পার্সোনাল যেটা ভিউ মনে হয়, যে যেটা উদ্দীপ্ত বললো, তো যাই হোক ওই পয়েন্টটা আমি আবার একবার বলবো যে উনি নিজে একটা সাবজেক্ট, ম্যাসিভ সাবজেক্ট এরকম, ওই ম্যাসিভ সাবজেক্টটাকে উনি যা লিখে গেছেন সেটা তো পরের ব্যাপার, বাট উনি নিজেই যেটা রবীন্দ্রনাথ, তো তিনি নিজেই ওর লাইফটা একটা সাবজেক্ট হয়ে গেছে। তো ওই আজকের ডেটে দাঁড়িয়ে আমরা রবীন্দ্রনাথকে এটাই জাস্ট রিয়ালাইজ করতে পারবো, মানে ওকে রিয়ালাইজ করার জন্য ওর এসেন্সটাই আমাদের কাছে এনাফ, মোর দেন এনাফ। নট, আমার তো তাই মনে হয় যে ওই বার্থডে বা কবে উনি মারা গেছেন বা সেটা থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট ওনার যে এসেন্সটা, সেটা আমাদের লাইফে অনেক বেশি হেল্পফুল করবে রাদার দেন উনি কবে
আমাদেরকে ছেড়ে গেছেন বা কতদিন থেকেছেন। আর বাস এটাই, মানে ওকে দেখলে এটাই বোঝা যায় যে একটা মানুষ কতটা বিউটিফুল বা কতটা ম্যাসিভ হতে পারে বা কতটা ওর ভাস্টনেস বা ডাইভার্সিটি হতে পারে, এটা দেখলেই বোঝা যায়। উনি স্টিল, মানে এখনো 150 বছর পরে ওই লোকটা বেঁচে আছেন। বাস এটাই। ধন্যবাদ, এখানে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। জানি না কার কিরকম লেগেছে, তো এটাই বাস এনাফ দ্য এন্ড। ওকে, ঠিক আছে। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ কৌশিক, খুব ভালো বলেছিস। তবে একটা জায়গা একটু ধরিয়ে দিই যে বারবার তুই ওকে বলছিস, ওকে নয় উনাকে, আমরা আজকে উনাকে সম্মান জানাবো। এই জায়গাটা একটু কারেকশন করে দিস, নাহলে আদারওয়াইজ তুই চিন্তা ভাবনা কাজে লাগিয়েছিস অবশ্যই উনাকে। আচ্ছা আচ্ছা, ইমোশনের জায়গাতে তুই আছিস, বাট অবশ্যই খুব ভালো উনাকে। কৌশিক যে কথাটা বলছিল, বা কৌশিক যেটাকে হয়তো নিজেকে উপলব্ধি করেছিল, মানে অনেকটা রসগোল্লা খাওয়ার মতো। রসগোল্লাটা কেমন খেতে এক্স্যাক্টলি যেমন আমরা তৃপ্তি বোধ করি খেতে গিয়ে, কিন্তু প্রকাশ করতে পারি না, সেই মহাসমুদ্রের কোনো ডেফিনেশন হয় না। তাই জন্যই তার সম্ভার এতটাই বিকশিত, সেটা কোনোভাবেই এক্সপ্লেন করা পসিবল নয় কোনো মানুষের জন্য। যেটা বলা যায় সেটাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বা যদি আমি আমাদের লাইনের কথা বলি অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, এনাদেরকে ঋষি। আইনস্টাইন একজন বিজ্ঞানী, একজন ঋষি বিজ্ঞানী, তেমনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও সেই ক্রিকেট খেলার মতো যে প্লেয়ার, 1 নম্বর ব্যাটসম্যানকে সচিন তেন্ডুলকার 2ও সচিন 3ও সচিন, তারপরে 4-5 থেকে যেমন আসে, তেমনি বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যিক বা ছোট গল্পকার বা উপন্যাস, যিনি এতগুলো উপন্যাস, এত ছোট গল্প, এত গান, এত তার সম্ভার, সেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরবর্তী লোক আমরা যদি বলি, তাহলে আমরা কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরে কাউকে বলতে পারি না। যদি ক্লাসিফিকেশন হয় 1এও রবীন্দ্রনাথ, 2এও রবীন্দ্রনাথ, 3এও রবীন্দ্রনাথ, 4এও রবীন্দ্রনাথ, 5এও রবীন্দ্রনাথ, 6এ অন্য কেউ। কেন? কারণ 1 এবং 6-এর মাঝখানে অনেকটা গ্যাপ আছে। সেই গ্যাপটা বোঝানোর জন্য আমরা রবীন্দ্রনাথকে এইভাবে বলি। তো যাই হোক, একটা কবিতা আর্টিকেল এরকম করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে দেখেছিলাম, বলছে বাঙালির বেসিক 5টি নিড, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, প্রাথমিক শিক্ষা ও চিকিৎসা ছাড়াও আর একটা নিড আছে, সেটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ। তো এই বেসিক নিডে যখন একটা পার্সোনালিটি চলে যায়, তখন তাকে কোনোভাবেই কোনো ভাষা তার জন্য একদম অ্যাপ্লিকেবল হয় না। সেটাই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ। কৌশিকের প্রত্যেকটা আবেগ এবং সবচেয়ে সবচেয়ে এই কথাই প্রকাশ পেয়েছে। ধন্যবাদ কৌশিক। বিদ্যুৎ, আমরা আসছি পরে। এবার আমরা একটু স্বাদ বদল করছি, তারপরে আবার আমরা বিদ্যুতের কথা শুনবো। আমরা এবার একটা নাচে যাই। এখন পর্যন্ত আমরা একটা নাচ দেখিনি, একটা নৃত্য পরিবেশন করবে, রবীন্দ্র নৃত্য। সেটা হচ্ছে অদিতি সোম, ক্লাস 12-এর স্টুডেন্ট, খুব ভালো নাচে।
আছো কেন আপন মনে স্বার্থ নিমগ্ন কি কারণে চারিদিকে দেখো চাই হৃদয় প্রসারী ক্ষুদ্র দুঃখ সব তুচ্ছ মানি চারিদিকে দেখো চাই হৃদয় প্রসারী ক্ষুদ্র দুঃখ সব তুচ্ছ মানি প্রেম ভরে আলো শূন্য জীবনে বহিছে ভুবনে আনন্দধারা বহিছে ভুবনে কত মৃত রস উত্তরে যায় অনন্ত গগনে আনন্দধারা বহিছে ভুবনে। ভালো হয়েছে একদম। ধন্যবাদ অদিতি, খুব ভালো গান নেচেছিস তুই। এবার শেষ বক্তা হিসেবে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলবে পাস আউট স্টুডেন্ট বিদ্যুৎ, ও বর্তমানে যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে এমএসসি করছে, ফার্স্ট সেমিস্টারের স্টুডেন্ট। বিদ্যুৎ কিছু বল। বিদ্যুৎ বল। তো আজ রবীন্দ্র জয়ন্তীর শুভ সন্ধ্যাতে সকলকে স্বাগত জানাই। মানে আজকে সুদীপদার জন্যই হয়তো আমরা এতজন একসঙ্গে একত্রিত হতে পেরেছি। এখানে অনেকজনকেই আমি চিনি না, আমার অনেক বড় ছোট অনেকেই এখানে উপস্থিত আছে। বড়দেরকে সম্মান এবং প্রণাম জানাচ্ছি এবং ছোটদেরকে অনেক ভালোবাসা। তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিয়ে আমি মানে এমন কিছু নাই যে আমি মানে কেউ জানে না, মানে জন্ম যে কৌশিক কথাটা যে কথাটা বললো উনি কবে এসেছেন বা কবে চলে গেছেন আমাদের ছেড়ে, চলে গেছেন বলাটা যদিও ঠিক হবে না, কারণ উনি আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছে বলেই আজকে আমরা আজকে ওনাকে নিয়ে কথা বলছি। মানে উনি হচ্ছে বাঙালির আবেগ। সুদীপ্ত যখন বলছিল একই কথাগুলো আমি আর বলে রিপিট করবো না। তো আজ মানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে বলতে আসা মানে আমি একটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা মানে ওনার সম্বন্ধে বলতে চাইবো যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হচ্ছে, যদি আমরা সাহিত্যের কথা বলতে যাই তাহলে সেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামটা আগে উঠে আসবে, কারণ আমরা ভাবি সাহিত্য মানেই রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে। আবার ওইদিকে যদি আমরা বিজ্ঞানকে নিয়ে আসি অর্থাৎ সায়েন্স, তখন আমাদের কাছে সবার আগে নামটা চলে আসে আইনস্টাইনের। আইনস্টাইনের নাম মানে ওখানে দাদা যেটা বললো আর কি, যে আইনস্টাইনকে ঋষি বিজ্ঞানী বলা হয় আর কি। আর এদিকে এদিকে যদি ক্রিকেটারের এরকম করে বিবেচনা করা হয়, সচিন তেন্ডুলকরকে যেমন নাম নেওয়া হয় না এক নম্বরে থাকলেও, উনি ওর নাম নেওয়া হয় না, বাদ বাকিগুলোকে পরবর্তীকালে ইয়ে করা হয়। রবীন্দ্রনাথ সেরকম। তো এরকম একবার মানে সবাই জানবে কি জানি না, আমিও নিজে জানতাম না, আমি জানতে পারলাম, তার জন্য এটা বলতে খুব ইচ্ছা করছে যে আইনস্টাইনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের খুবই সুসম্পর্ক ছিল। মানে এটা বলা যেতে পারে মানে সায়েন্স এবং সাহিত্য একটা ফ্রেমের মধ্যে আসলে কেমন মানে কি হবে, মানে রবীন্দ্রনাথ সায়েন্সের সম্বন্ধে কি বলবে, আর অ্যালবার্ট আইনস্টাইন মানে সায়েন্সের প্রতীক যিনি, উনি হচ্ছে সাহিত্য সম্বন্ধে কি বলবে। তো এরকম অনেকবারই এক এক জায়গায় এক এক রকম মতামত নিয়ে অনেকবারই ওদের মানে দেখা হয়েছিল, কিন্তু দুটোই সাল 1926 এবং 1930, এই দুটি সালে তাদের দেখা হয়েছিল। এবং আমরা জানি যে হচ্ছে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন এদিকে গোটা পৃথিবীর মধ্যে ওনার নাম সব জায়গাতে সবাই জানে, আবার রবীন্দ্রনাথ তাই, কারণ এশিয়ার মধ্যে প্রথম রবীন্দ্রনাথ ছিলেন, ইউরোপের বাইরে যে প্রথম নোবেল পেয়েছিলেন। তো 1930 সালে যে ঠিক মনে পড়ছে না, জুলাই মাসে হবে হয়তো, যখন ইউরোপ ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তখন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানায়, এবং সেখানকার কিছু কথোপকথনটাই আমি আজকে বলতে চাইবো। কথোপকথনে মানে ওখানে বোঝা যাবে যে দুজনের মতভেদ, মানে এখানে একটা সাহিত্যিকের চিন্তা ভাবনা আর একজন মানে বিজ্ঞানের চিন্তা ভাবনার মধ্যে কি পার্থক্য সেটা আমরা বুঝতে পারবো।
এবং সেখানে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন বলেছিলেন, প্রথমেই তিনি বক্তব্য শুরু করেছিলেন তার এভাবে, মানে সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করব। তিনি বলেছিলেন যে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে দুটি ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। একটি হচ্ছে মানব ভিত্তিক, অর্থাৎ যেখানে বলা যাবে কি মানুষই সব, মানুষের ওপরেই কিছু নয়। আর একটা হচ্ছে সত্য, মানে যেটা ট্রুথ, তার উপরে কিছু নয়, মানে সত্যই, মানে সত্য একটা মানব ভিত্তিক। এবং সেই মানে আইনস্টাইন বলেছিল যেটা মানে ইউনিভার্সকে এই দুই ভাগে ইয়ে করা যায়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এটাকে মানে সম্পূর্ণভাবে ডিনাই করে এবং বলে, তিনি সম্পূর্ণভাবে বলেন যে সত্য মানে আপনি যেটা সত্য বলছেন সেটা তো মানে যদি মানুষ না থাকে, মানে যে রিপ্রেজেন্টেটিভ অর্থাৎ অবজারভার যদি না থাকে, তাহলে সেটা সত্যটা সত্য বলবে কি? মানে এটা পরোক্ষভাবে কিন্তু আমরা পরে যেগুলো জানতে পারি, এটা আমার ঠিক সাল মনে নেই, এগুলো কিন্তু সেটাই কিন্তু আইনস্টাইনের রিলেটিভিটি, আপেক্ষিকতাবাদের তত্ত্ব। এবং আইনস্টাইন সেটাকে বলেন যে আইনস্টাইন কিন্তু সেটাকে মেনে নেননি। আইনস্টাইন বলেন যে আমি যদি আইনস্টাইনের বাড়িতে যখন সবার বাড়িতে একটা টেবিল থাকে, টেবিল দিয়ে রবীন্দ্রনাথ কি বলেছিলেন, দেখুন এই টেবিলটা এখানে পড়ে আছে, সেটা তো আমরা এখানে এক্সিস্ট করি বা না করি, বাড়িতে থাকি বা না থাকি, তবু তো টেবিলটা থাকছে, তার মানে সত্য সত্যর জায়গায় থাকছে, সত্য সেটাকে মানুষের মানুষের কোনো দরকার নেই। রবীন্দ্রনাথ সেটাকেও নাকচ করে বলেন, বলছে আপনি বলছেন কেউ থাকছে না, কিন্তু কেউ তো যদি মানে মানুষ যদি নাই থাকতো তাহলে টেবিলটাই বাঁচতো কোথা থেকে? আর আপনি যদি এখানে যদি ধরে না হয় কোনো মানব বা কোনো প্রাণ, এখানে মানুষ বলতে রবীন্দ্রনাথ আসলে প্রাণের কথা বলেছিল, কারণ চেতনা মানেই তো হচ্ছে শুধু মানুষের মধ্যে চেতনা, প্রাণী মানেই তার মধ্যে একটা চেতনা বিরাজ করে। কারো ক্ষেত্রে কোনো প্রাণীর ক্ষেত্রে কম, কোনো প্রাণীর ক্ষেত্রে বেশি, কোনো ক্ষেত্রে বেশি, কোনো ক্ষেত্রে কম, এরকম ভাবে। তো সেখানে রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে টেবিলটা এক্সিস্ট করছে, সেটা তো করছে ঠিক আছে, কিন্তু উইদাউট যদি মানুষ না থাকতো তাহলে এটা অবজার্ভ করবে কে? মানে সত্যটাকে অবজার্ভ করার জন্য তো একটা অবজারভার লাগবে, মানে সেটার জন্যই মানে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে এটা এতগুলো কথনের পরে বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যিক হিসেবে তার মানব চেতনা তিনি ভেবে নিয়েছিলেন এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পুরোটা হচ্ছে মানব চেতনার উপর ডিপেন্ডেন্ট, অর্থাৎ যদি মানুষই না থাকে বা যদি কোনো অবজার্ভ করার কেউ যদি না থাকে, তখন তাহলে কিভাবে মানে সেটা ইয়ে হবে? আর সেখানে আইনস্টাইন সেটাকে আলাদাভাবে ইয়ে করছে, কিন্তু পরবর্তীকালে যখন আমরা ফিজিক্সে বা পদার্থবিদ্যার ইয়েতে যাই, কিন্তু সেটাই দাঁড়ায়, কারণ যদি অবজারভারই না থাকে তাহলে তো ইয়ে থাকছে না, মানে সত্য যেটা আমরা বলছি সেটা এক্সিস্ট করছে না আর কি। আর এর থেকে বেশি আর কিছু মানে আমার মনে পড়ছে না এই ব্যাপারে। তো আমি সুবিধা বললো বলে আমার মানে কোনোদিন কোনো বক্তৃতা দিইনি বা কিছু বলিনি, যদি কোনো ওকে, কিন্তু ধন্যবাদ। আরে জীবনে সবকিছুই তাই, কোনো কিছুই কেউ কোনোদিনও করে আসে না, এটাই একটা অ্যাটেম্প, এটা আমাদের ঘরোয়া একটা জায়গা, সেখানে সবকিছু অ্যাটেম্প করার আমাদের জায়গা আছে। ওকে, আমরা এবার আর একটা নাচ দেখবো। সেও পাস আউট স্টুডেন্ট, এখন বেথুন কলেজে ফিজিক্স অনার্স নিয়ে ভর্তি হয়েছে। অঙ্কিতা এইচএসে এখানে পড়াশোনা করতো, এখন ফিজিক্স অনার্স ভর্তি হয়েছে বেথুন কলেজ, কলকাতা। মেঘমালা তুমি আমার সাথে সাধনা তোমারে বলেছি অচোরা তুমি আমারি, তুমি আমারি মনসীম অবধিকারী, তুমি সুন্দর মেঘমালা তুমি আমার সাথে
খুব ভালো হয়েছে দাদা, ধন্যবাদ অঙ্কিতা, খুব ভালো হয়েছে। ভালো হয়েছে। তো সুমন জয়েন করেছিস, একটা সুমন কখন জয়েন করেছিস? সুমন আর কি নতুন? আমি কখন জয়েন করছি? তাই নাকি? সুমন আর একজন পাস আউট স্টুডেন্ট, সুমন হচ্ছে এখন দাদা আইআইটি। দাদা বলছি হ্যাঁ। সুমন আইআইটির লোক, ওকে কিছু বলা করাও। আইআইটির লোক লাস্টে, আইআইটি হেভিওয়েটটা লাস্টে থাকে না? কি রে? ও আচ্ছা। তোর তো না না, আমি সব পারবো না, আমি কোনোদিন বলিনি দাদা, তুমি নার্ভাস লজ্জা লাগে। লাস্ট ম্যান ওগুলো, ঠিক আছে? এবার অনেকক্ষণ আমরা নাচ আর এর ভেতরে আছি, এবার একটু গানের ভেতর যাব। গান করবে হচ্ছে স্নেহা। স্নেহা হচ্ছে একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করে শোনাবে।
স্নেহা একটা খুব ভালো গান পরিবেশন করে শোনালো। এবার একটু সবই ছোটদের হয়ে যাচ্ছে, একটু বড়দেরকে নিয়ে আসি। 4th সেমিস্টারের আচ্ছা গান, নাচ, টক এই সমস্ত হলো। এবার 4th সেমিস্টারের আগে একটা আবৃত্তি দিয়ে স্বাদ বদল করি। সেটা হচ্ছে সৌমি করবে। সৌমি পাস আউট স্টুডেন্ট, ও আবৃত্তি করে শোনাবে। সৌমি আছে? শুভ্রা, সৌমি এসছে, জয়েন করেছে? হ্যাঁ বলো। সৌমি জয়েন করেছে? সৌমি জয়েন করেছে? সৌমি এসেছিল, সৌমি নেট শেষ হয়ে গেছে বলে বোধহয় চলে গেছে। ও চলে গেছে? তাহলে সৌমিকটা সৌমিকে জয়েন করতে বলতে পারবি? তাহলে একটু পরে হয়ে দেবো। আচ্ছা দাঁড়াও দিচ্ছি। একটু পরে বল, তুই এলে আমাকে জানাবি, ঠিক আছে? ওকে, হ্যাঁ ও এলে বলবো না। তুই বলে রাখ, ও যখন আসবে তখন জানাবি, ঠিক আছে? আচ্ছা ওর শরীর খারাপ, ও কোভিড হয়েছে, ঠিক আছে? তো ও আসুক, ওর নিজের পারফরমেন্স দেখতে না পেলে একটু আমাদের সত্যি কথায় কষ্ট হয়। তাহলে স্নেহার গানের পর আমরা নাচে চলে যাই একটু বড়দের। জয়ী ব্যানার্জি, 4th সেমিস্টার। সৌমিকে বললাম ও ঢুকলে ওদের জয়েন করবে। দাঁড়াও ওই ঢুকলে বলিস। ওকে, ধন্যবাদ। ঠিক আছে। খুব ভালো নেচেছিস। জয়ী, খুব ভালো নেচেছিস, ধন্যবাদ। সবাই কমেন্ট করছে, কমেন্টে তোরা এখন এটাই আমাদের ভার্চুয়াল অবস্থাতে। দাদা, হ্যাঁ বলো। এই দাঁড়াও, বলছি যে আমাদের যে টপার গুলো আছে, তো টপার গুলোকে কিছু বলতে বলো। টপার বলে কিছু নাই ভাই, আমরা কেউ কিছু জানি না। টপার আবার কি? কে টপার রে? নাম্বার টপারের
কোশ্চেন করছি দুটো। না, আমি আমি একটা কথা বলছি যে সবাইকে এতজন আছি, তো কেউ কেউ তো বললাম অবশ্যই, কেউ কেউ ডান্স ফান্স করলো, হুম। বাকিদেরকে মানে ওদের এই, জানি না এটা ভুল, আমি ভুল হতে পারি, তো হ্যাঁ বল। বাকিদের বাকিদের মানে এরকম একটা দাও যে রবীন্দ্রনাথ নাম শুনলে ওদের কি মনে হয়, এরকম একটা। সে হবে লাস্টে ব্রিফ ইন্ট্রোডাকশন। আচ্ছা আচ্ছা। ওকে, তো এবার আমরা একটা গানে যাব, তারপরে আবার আমরা নাচে আসবো। গান হচ্ছে 4th সেমিস্টার আবার পূজা। এখনো কিন্তু আমাদের প্রচুর ভালো ভালো প্রোগ্রাম বাকি আছে। পৌলমীর বিখ্যাত ড্যান্স, পৌলমী দারুণ নাচে, হেভি ওয়েটদেরকে লাস্টে রেখেছি। তাই জন্য ওয়েট করে যেতে বলছি।
দাদা সৌমির আবৃত্তিটা দিয়ে দিতে পারেন। সৌমি এসছে? ভালো হয়েছে। আচ্ছা দাদা হ্যাঁ। তাহলে গানটা সৌমিতার নাচটা দিয়ে দিই, তারপরে সৌমিকটা দেবো। সৌমি এখন দিয়ে দেবো? রিয়া দেখ তোর বন্ধু, রিয়া তোর বন্ধু প্রমিতা আছে? হ্যাঁ স্যার আছি। ও ওকে, যার বারবার সে বাদ দিয়ে দিলে কোন মুশকিল। প্রমিতা হবে, তারপরে সৌমি, ঠিক আছে? সৌমি একটা এবার আমরা গান শোনার পর সুন্দর নাচ দেখবো, সেটা প্রমিতা নিচে দেখাবে। দুবার খুব ভালো হয়েছে প্রমিতা, অসাধারণ। প্রমিতা একটা নাচ করে দেখালো। যদি আমাদের এখানে প্রচুর নাচ আছে, এরপরে পৌলমী নাচ আছে, অরিতার আবৃত্তি আছে। পৌলমী হ্যাজ লেট দ্য মিটিং, পৌলমী জয়েন করতে পারো। পৌলমী নাচের সময় পৌলমী বেরিয়ে যাচ্ছে। ওকে, এবার আমরা আবৃত্তি শুনবো আবার। এটা তো সৌমি। তার আগে এই পিকচারটা অসাধারণ এঁকেছে, এক্ষুনি আমার কাছে এলো। রিয়া আছে এখানে, একটা খুব ভালো পিকচার এঁকেছে। এটা একটু আমি দেখাতে চাইছি সবাইকে। অবশ্যই খুব ভালো লেগেছে, ওই জন্য একটা অ্যাপ্রিসিয়েশন দরকার। দারুণ লেগেছে, দারুণ। কিন্তু এখনই আপলোড করলে বলে আমার এখানে ছিল না। যাই হোক, না এখনই আপনি এটা না, এখনই আমাকে এক্ষুনি পেয়েছি। আমার আগে যে দেখ রেকর্ডেড আগে দেয়নি। দারুণ লেগেছে, ওর শরীর খারাপ। ওই ভিডিওটা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ আগে কমপ্লিট হয়েছে। বাহ, দারুণ। আচ্ছা, দারুণ হয়েছে।
দারুণ হয়েছে। সঙ্গী সার্ধ শতবর্ষে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাতে আমার এই কবিতা। রবীন্দ্রনাথের প্রতি কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য। এখনো আমার মনে তোমার উজ্জ্বল উপস্থিতি, মাইক্রোফোনটা অফ করো। প্রত্যেক নিভৃত ক্ষণে মত্ততা ছড়ায় যথারীতি। এখনো তোমার গানে সহসা উদ্বেল হয়ে উঠি, নির্ভয়ে উপেক্ষা করি জঠরের নিঃশব্দ ভ্রুকুটি। এখনো প্রাণের স্তরে স্তরে তোমার দানের মাটি সোনার ফসল তুলে ধরে। এখনো স্বগত ভাবাবেগে মনের গভীর অন্ধকারে তোমার সৃষ্টিটা থাকে জেগে। তবুও ক্ষুদিত দিন ক্রমশ সামরা গোপনে লাঞ্ছিত হই হানাদারি মৃত্যুর কবলে। যদিও রক্তাক্ত দিন তবু দৃপ্ত তোমার সৃষ্টিকে এখনো প্রতিষ্ঠা করি আমার মনের দিকে দিকে। তবুও নিশ্চিত উপবাস আমার মনের প্রান্তে নিয়ত ছড়াই দীর্ঘশ্বাস। আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি, প্রত্যাহ দুঃস্বপ্ন দেখি মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি। আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের শাড়িতে প্রতীক্ষায়, আমার বিনিদ্র রাতে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়। আমার রোমাঞ্চ লাগে অযথা নিষ্ঠুর রক্তপাতে, আমার বিস্ময় জাগে নিষ্ঠুর শৃঙ্খল দুই হাতে। তাই আজ আমার বিশ্বাস শান্তির লালিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস। তাই আমি চেয়ে দেখি প্রতিজ্ঞা প্রস্তুত ঘরে ঘরে, দারিদ্রের সাথে আজ সংগ্রামের তরে। নমস্কার। সঙ্গী সত্যি অসাধারণ হয়েছে, একদম খুব সুন্দর আবৃত্তি পরিবেশন করেছে সঙ্গী। খুব ভালো লাগলো, একটা অন্য টেস্ট, অন্য স্বাদ, চিন্তা ভাবনা অন্যরকম, খুব ভালো লেগেছে। এবার আমরা আবৃত্তি পরিবেশন হলো, তুমি তার নাচ হয়ে গেছে, এবার নাচ নৃত্য পরিবেশন করবে পৌলমী পাস আউট 2020 গার্লস কলেজে। পৌলমী খুব ভালো দেখছি, অসাধারণ দেখবো। দেখা যাচ্ছে স্ক্রিন, দেখা যাচ্ছে তো? একটু রেসপন্স করো স্ক্রিন। হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে দাদা, চাপ নেই। তোমারটা মিউট করে দিও।
অসাধারণ এনেছে, দারুণ পারফরমেন্স, দারুণ হয়েছে, দারুণ দারুণ ভালো লাগছে যে ভালো হয়েছে। সায়েন্সের লোকেরা এত আনএক্সপেক্টেড। এতে অনেক সময় ইউনিভার্সিটি পড়ার সময় আমরা শুনতাম যে সায়েন্সের লোকেরা পারফরমেন্স করতে পারে না, আর্টসের লোকেরা করে, বাট সায়েন্সের লোকেরা সবকিছু করছে। এটা দেখে হ্যাঁ, সেটা আবার কে বলছে দেখতে হবে তো। সেটা আবার কি বলছে। এবার আবৃত্তি পরিবেশন করবে অরিতা। আছিস? অরিতা লাইভ আছে, রেকর্ডেড চালিয়ে শুভরা। অরিতা আছিস তো? অরিতা লাইভ পারফরমেন্স করবে বলেছে। হ্যাঁ আছি আছি। তাহলে শুভরাকে দিয়ে দিই রেকর্ডেড। তারপরে আরো আমাদের পারফরমেন্স হচ্ছে একটা দিশার গান আছে, অরিজিতার আবৃত্তি আছে, আর লাস্টে আমাকে যদি করার সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে আমি একটা চেষ্টা করব। দাদা অরিজিতা লাইভে গান করে বলেছে আবার। তাহলে তো ভালোই। ওকে সুদীপ, আমি অঙ্কনের বাবা বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ কাকু বলি। অসাধারণ প্রোগ্রাম করছো। অঙ্কন আসলে পড়তে গেল, মোবাইলটা আমার হাতে দিয়ে গেল। দারুণ সুযোগ পেলাম তোমাদের এত সুন্দর প্রোগ্রাম রবীন্দ্রনাথকে। ধন্যবাদ। হ্যাঁ আমিও খুব খুশি, যাই হোক তুমি দেখছো তো ভালো লাগছে দেখে। হ্যাঁ, এত সুন্দর প্রোগ্রাম তোমরা করছো। তো আমি চাচ্ছিলাম কি অনেকক্ষণ ধরে মানে মিনিট 5-7 ধরে আমি দেখছিলাম লাইভ প্রোগ্রাম হলে ভালো লাগবে আরো। সব ভালো লাইভ প্রোগ্রামটা আরো দেখতে চাই। কাকুর কথা রেখে একদম অরিজিতা লাইভ প্রোগ্রাম করার কথা বলা হয়েছে। অরিজিতা একটা আবৃত্তি পরিবেশন করবে। অরিজিতা অসাধারণ বলে, এমএসসি করছে ইউনিভার্সিটি অফ কল্যাণী, এমএসসি। অরিজিতা শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ একদম। আমার আজকের নিবেদন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা কবিতা রাজার বাড়ি। আমার রাজার বাড়ি কোথায় কেউ জানে না, সে তো সে বাড়ি কি থাকতো যদি লোকে জানতে পেত। রূপো দিয়ে দেয়াল গাঁথা, সোনা দিয়ে ছাদ, থাকে থাকে সিঁড়ি উঠে সাদা হাতির দাঁত। 7 মহলা কোঠায় সেথা হাকিম সুরানি, 7 রাজার ধন মানিক গাঁথা গলার মালা খানি। আমার রাজার বাড়ি কোথায় শোনো মা কানে কানে, ছাদের পাশে তুলসী গাছের টব আছে যেখানে। রাজকন্যা ঘুমোয় কোথা 7 সাগরের পাড়ে, আমি ছাড়া আর কেউ তো পায় না খুঁজে পারে। 2 হাতে তার কাঁকন দুটি, 2 কানে দুল, হাতে থেকে মাটির পরে লুকিয়ে পড়ে চুল। ঘুম ভেঙে তার যাবে যখন সোনার কাঠি ছুঁয়ে, কাঠি তার মানিক তুলে পড়বে ঝরে ধুয়ে। রাজকন্যা ঘুমোয় কোথা শোনো মা কানে কানে, ছাদের পাশে তুলসী গাছের টব আছে যেখানে। তোমরা যখন ঘাটে চলো স্নানের বেলা হলে, আমি তখন চুপি চুপি যাই সে ছাদে চলে। পাঁচিল পেয়ে ছায়াখানি পরে মা যেই কোণে, সেইখানে পা ছড়িয়ে বসি আপন মনে। সঙ্গে শুধু নিয়ে আমি মেলি বেড়ালটাকে, সেও জানে নাপিতা কোনখানেতে থাকে। জানিস নাপিত পাড়া কোথায় শোনো না কানে কানে, ছাদের পাশে তুলসী গাছের টব আছে যেখানে। দারুণ 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 সুন্দর, অসাধারণ অসাধারণ হয়েছে। মন ছুঁয়ে গেল। খুব সুন্দর এবং লাইভ পারফরমেন্স অসাধারণ, জাস্ট বলার অপেক্ষা রাখে না। কমেন্ট দেখতে পাচ্ছি আমরা, অসাধারণ হয়েছে, দারুণ দারুণ হয়েছে। তো লাইভ এই করতে গিয়ে গান করলে পারি, গান একটা গান করতে করে এখন না, পর পারফরমেন্স দেওয়া যাবে না বলছি।
লাস্টে আমি তো আছি অলওয়েজ, আমার কি হ্যাঁ আমরা তো আছি, আমাদের তো শেষ অবধি শেষ অবধি আছি একদম। অনেক বিরিয়ানি আর দই বড়া খেয়ে হাঁটে ফেলি। ঠিক আছে, তো যদি কেউ যেমন ছিল মানে সাসপেল পুরা লাইভ পারফরম্যান্স করতে চাইছিল, তাহলে গান পূজা করবি? হ্যাঁ স্যার, সময় হলে অবশ্যই করবো। আচ্ছা ঠিক আছে, সময় হবে। ওকে, তো যাই হোক, পরবর্তী পারফরম্যান্স হচ্ছে আমাদের আপডেট হলো অরিজিতা গান দিশা রয়চৌধুরী, আসাম স্টুডেন্ট, এখন যাদবপুর ইউনিভার্সিটি এমএসসি ফার্স্ট সেমিস্টার। দিশার একটা রেকর্ডের গান। দিশা খুব ভালো হয়েছে, দারুণ গিয়েছিস। যাই হোক, অসাধারণ পারফরমেন্স দিশা, ভালো গেয়েছিস। তো অনেকটা লাইভ পারফরমেন্স থেকে এই অবস্থাতে আমি একটা লাইভ পারফরমেন্সের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, কেন কি আমার একটা রেকর্ডে দেওয়া ছিল। তো সেই অবস্থাতে দুজনই বক্তব্য ছিল যে লাইভ করার কথা। অরিজিতে যেটা বলছিলাম আমি একা লাইভ করবো, তো একটা লাইভ একটা রেকর্ডেড, এরপরে যদি কারোর আমাদের প্রোগ্রাম রেকর্ডেড প্রোগ্রাম আর সেই অনেকে নেই, খুব সুন্দর একটা সুন্দর আবৃত্তি আছে আর একটা কোরাস টাইপের জিনিস আছে। এবং ফাইনালি আমরা যদি গীতার পর আমাদের দর্শক আসনে একটা সুন্দর সঙ্গীত সেখানে অংশগ্রহণ করেছে, কিন্তু বাকি তিনটে লোক আমাদের আনতে যাই আমরা রিপ্রেজেন্ট করবো অন্যরকম ভাবে, অন্যরকম ওয়েতে। যেহেতু গান হলো, গানের পর আমরা
এফেক্টিভলি আমাদের এখানে সেকেন্ড ফোরামের শেষ পারফরমেন্স সেটা হচ্ছে সন্ধ্যা মজুমদার আমরা আপলোডই করবে। আর স্টুডেন্টদের যদি তো পাঠাতে থাকিস আমাকে একটা বই বই আমি টিচার হিসাবে তো স্কিপ করে গেছি, যদি হতে পারে এটা। তো এখনো পর্যন্ত লাইভে বলবি শুভ্রা, আরো ভালো হয়। শুভ্রা লাইভ বলবি, লাইভ বলতে এটা তো রেকর্ডিং আছে চট্টগ্রাম। তুই লাইভ বলবি, তাই বলছি ও আরেকটা বলবি। আচ্ছা ঠিক আছে না তাই লাইভ ঠিক আছে, তো ভালো যদি সময় থাকে পরে আজকে। ওকে ওকে। নমস্কার। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদাহরণ সেই আদিম যুগে স্রষ্টা যখন নিজের প্রতি অসন্তোষে নতুন সৃষ্টিকে আবার করছিলেন বিহত, তার সেই অধৈর্যে ঘন ঘন মাথা লাগিয়ে রুদ্র শক্তিদের বাহু প্রাচীর ধরিত্রীর বুকের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে আফ্রিকা। বাঁধলে তোমাকে বনস্পতি নিবিড় পাহারায় আলোর অন্তপুরে। সেখানে নির্ভীত অবকাশে তুমি সংগ্রহ করেছিলে দুর্গম রহস্য। আকাশের দুর্বোধ সংকেত, প্রকৃতির সৃষ্টি অতীত জাদু ও মনটা ছিল তোমার চেতনাটি মন। বিদ্রোহ করেছিলে ভীষণ বিদ্রোহেতে ছদ্মবেশ, সংগ্রাম চাচ্ছিল হার মানাতে। আপনাকে করে করে পৃথিবীকে কারো প্রচন্ড মহিমায় কারো বিন্দু জানাবে। কালো ঘন্টার দিকে অপরিচিত ছিল নানা মানব উপেক্ষার আবির দৃষ্টিতে লোক যাতে কোনো তোমার দেখছে মানুষ ছাড়া যারা অন্ধ আমাদের যারা লোক নগ্ন করবো আপনি নির্লজ্জ মানুষ। তোমার হাসাহী নগরে আকাশ লড়পক্ষে মন্দির হলো দিদি আমার রবে অস্তিত্বে সবাই আঁকা মারা ছোট আপালায় পিপে ভর্ষ গাড়ার পিণ্ড চিহ্ন অমানিত সমুদ্র বাড়ির সেই মন্দিরে তাদের তারায় মন্দিরে ছিল রাজার ঘন্টা। সকালে সুমাথায় দয়াময় দেবতার নামে সে খেলছিল মায়ের কোলে। সঙ্গীতে বেজে উঠেছিল সূর্যের আরাধনা। আর যখন পশ্চিম দিগন্তে প্রদোষকাল ঝঞ্ঝা বাতাসের উচ্ছ্বাস, যখন গুপ্ত ঘর থেকে পশুরা বেরিয়ে এলো অশুভ ধ্বনি ঘোষণা করলো দিনের অন্তিম কাল। এসো যুগান্তরের কবি আসন্ন সন্ধ্যার শেষ রশ্মি আঘাতে তারাও ওই সারা মানবীর দাঁড়িয়ে বলো ক্ষমা করো হিংস্র গোলাপীর মধ্যে সেই হোক তোমার সৌদাদার শেষ মূল্যবান। নমস্কার। যতবার চাই যাই তত ব্যবহার এই সমস্ত কথা যেন আমাদের পায়ে পায়ে নৌকু খাড়া করে গেলে আমরা একবার হয়েছে লাস্ট একটা রেকর্ডের আছে এবং ৪৫ সাথে বাজে বাজে মানে সেইটাকে চালিয়ে দিয়ে আজকে রেকর্ডেরটা শেষ করছি। নাকি রেকর্ডেড দিয়ে আর সব হবে না, লাইভও করতে হবে তোমাকে। অসাধারণ।
চারিদিকে তোর এটি কারাগার ঘোর, ভাঙ 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 তারা, আঘাতে আঘাত কর। ওরে আজ কি গান গেয়েছে পাখি, এসেছে রবির পর। দাদা কোনো কথা হবে না, যতটা কম বলা যায়। এটা এটা সম্মানের জন্য, বুঝতে পারছি, ধন্যবাদ। মানে ধর বিয়ে বাড়ি গিয়ে তো বলা যায় না যে আপনার রান্না বান্না খারাপ হয়েছে, বুঝতে পারছি, কিন্তু বল এখন একটু বলতে। দাদা আমি একটা কথা বলতে চাই যে ফিজিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজে শিওর টপ, শিওর টপ, একদম একদম কৌশিক, একদম একদম শিওর টপ ফিজিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজে। এটা লাইভ হবে নাকি? লাইভে? হ্যাঁ লাইভে বলতে কি, অরিজিতা যে কবিতাটা বললো, মানে ওইখান থেকে একটা সেন্স আসছিল লাইভে বলতে গিয়ে। মানে রবীন্দ্র চেতনার প্রথম কথাতে যেখান থেকে শুরু করেছিলাম, মানে বক্তব্যটা এরকমই ছিল। রবীন্দ্র চেতনা সবসময় একটা মানুষকে উদ্ভাসিত করে নতুন জায়গাতে। তো একটা মহিলার জীবনে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কতটা, সেটা নিয়ে একটা, রবীন্দ্রনাথের লেখা নয়, তবে আমার খুব একটা প্রাণের কবিতা। লাইভ বলছিস বলে অবশ্যই ভালো খারাপ জানি না, মনে পড়ছে এই কবিতাটাই, লাইভে শোনানোর চেষ্টা করছি। হ্যাঁ করো, ভালো। স্বাধীন ভারতবর্ষের মাটিতে অন্যরকম হাওয়া বাতাসে বড় হতে হতে আমার দুরন্ত দামাল দাদা জীবন সংগ্রামে নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছিল অল্প বয়স থেকে। দাদা আমার নির্ভীক কণ্ঠে গাইতো গান, আপনারই গান। সারাদিনের হাড় ভাঙা পরিশ্রমের পর ঘরে ফিরে দাদা এক একদিন আমায় শোনাতে চাইতো আপনার কবিতা। দীপ্ত হিরণময় কণ্ঠে সে আবৃত্তি করত, হে সুন্দরী বসুন্ধরে, তোমা পানে চেয়ে কতবার প্রাণ মোর উঠিয়াছে গে। খিদিরপুরের এক কারখানায় দাদার সামান্য এক চাকরি। শিক্ষিত এক স্বাধীন ভারতীয় যুবক, কাজ না পেয়ে দুমুঠো ভাতের আশায়
হাতুড়ি পেটাতো গনগনে বয়লারের সামনে দাঁড়িয়ে, ঘামে ভিজে যেত তার শরীর। তবু যখন সে মানি অর্ডার পাঠাতো, চিলতে একটুখানি জায়গাতেও সে লিখত, বোন গানটা ছাড়িস না। গান আমার হয়নি কবি, আসলে বেঁচে থাকাটাই হলো না ঠিকভাবে। এখনো ছাত্র পড়াই, টিম টিম করে জলে কেরোসিনের সান্ধ্য আলো। জীবন ছুটে চলেছে তার আপন প্রগতির গাড়িতে চেপে। আমরা পড়ে রয়েছি বহুদূর পথের ধারে উপেক্ষায়। 25শে বৈশাখ আর 22শে শ্রাবণে শহরে শহরে কত গান, কত কবিতা, কত নৃত্যনাট্য। বড়লোকের সুসজ্জিত ড্রয়িং রুমের ঝকঝকে আলমারিতে আপনার অমূল্য রচনা সম্ভার। তবু জানি, কেন জানি না, বারবার মনে হয় ওই বৈভবের হাজার দুয়ারেতে আপনি নেই। আপনি আছেন এইখানে, এই মর্ত মাটির একেবারে কাছে, সবুজে শ্যামলে ধুলোতে মাটিতে, এই শীর্ণ স্রোতা নদী ঢেবে, এই ভাঙা ঘরের দরিদ্র সকালে, এই ঝোপঝাড়ের দিনগোনা অনারম্ভর সন্ধ্যায়। 10 বছর কারখানা বন্ধ থাকার নিদারুণ যন্ত্রণায় দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছিল আমার দাদার সব স্বপ্ন। ধীরে অথচ অনিবার্য গতিতে দাদা এগিয়ে গিয়েছিল আত্মহননের পথে। কলকাতা থেকে দাদার মৃত্যু সংবাদ যখন পেয়েছিলাম, ছুটে গিয়েছিলাম সেখানে। গঙ্গার তীরবর্তী শ্মশানে দাঁড়িয়ে হু হু করে কান্নায় ভেসে গিয়েছিল আমার বুক। একা, একদম একা বলে মনে হয়েছিল সমগ্র পৃথিবীতে আমাকে। আর ঠিক আশ্চর্য গোধূলি লগ্নে প্রকৃতির সবটুকু মায়াকে সাক্ষী রেখে ওপারে দূরে বেজে উঠেছিল তোমার গান। ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি, অমনি আমার সমস্ত গ্লানি, সমস্ত অন্ধকার যেন কোথায় দূরে হারিয়ে যেতে লাগলো। জীবনের কি এক আশ্চর্য বিশ্বাস হঠাৎ এসে স্পর্শ করলো আমায়। প্রভু করা সে সন্ধ্যায় মনে আছে কবি, বুকের গভীরতম অনুভব থেকে গিয়ে উঠেছিলাম, আমার সুরগুলি পাই চরণ, আমি পাইনি তোমারে, দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার গানের ওপারে। কবি, আজও তুমি আছো, প্রতিদিন আছো এই হতভাগ্য জীবনের অগণিত মানুষের চিন্তায়, চেতনায়। আছো প্রতিদিনের দুঃখ সুখের ধস্ত দিনলিপিতে। তুমি বেঁচে আছো, বেঁচে থাকবে চিরদিন, চিরকাল। নমস্কার। খুবই সুন্দর, ফ্যান হয়ে গেলাম আবার। এইসব লোকের ফ্যান হচ্ছে না ভাই। ওকে, দারুণ দারুণ। কুশাল, কুশাল কিছু বলবি? দেখ যারা পারফরমেন্স, এবার তাহলে আমাদের কাছে একটা কাবুলিওয়ালা, যদি কাবুলিওয়ালা যে আমাদের সেই তথাকথিত যে কনসেপ্টটা, সেখান থেকে ডিজিটালি কিভাবে করা যায় সেটা দেখাবো। যদি তোরা কেউ লাইভে কোনো পারফরমেন্স করতে চাস আমাকে বল, আর কোনো আমার কাছে পারফরমেন্স লিস্ট নেই। আর এমনও হতে পারে যদি তোদের ভেতরে এখানে প্রেজেন্ট কেউ আছিস, দিয়েছিস, আমি স্কিপ করে গেছি কেন কি ড্রাইভে দেখতে পাইনি, এরকম যদি কেউ থাকিস আগে বল। আর যদি না বলছি ফুটবল গান করবে বললো কুশল, কুশল দাদা, হ্যাঁ বল। বলছি তোমরা বলে নাও, দিয়ে আমি কিছু একটা বলছি লাস্টে, মানে লাস্ট সঙ্গীতটা তোর নাকি? তার আগে কুশলের পরিচয় করে দাও। আমাদের হচ্ছে পরবর্তীকালের উডবি বিসিএস অফিসার এবং আরেকটা দাদা কি জানো, ডিরেক্টর আছে তো? ও ডিরেক্টর আছে, ডিএমকে ভালোবাসেন। যাই হোক, তো এমন কি কেউ আছিস তাহলে আমরা এটা চালাবো। আর তাছাড়াও গল্পের ছলে আর একটা আমাদের পড়া আছে, সত্যি কথা বলতে, যেটা এই যে কনসেপ্টটা, এই পূজা দেখছি, এই যে কনসেপ্টটা রবীন্দ্রনাথ জয়ন্তী পালন করা, এটা আগের বছর থেকে আমাদের ভেতরে চলেছিল। এবং তাতে আমরা 4 জন, আমাকে এই কনসেপ্টটা প্রথম দিয়েছিল হচ্ছে অরিজিতা, শুভ্রা আর দিশা, এবং আমার একটা তার সঙ্গে মিক্স জিনিস আছে, সেটা মিলে আমারটা ছোবড়া হলো। অরিজিতার আসম্ভবটা বলো। হ্যাঁ এলো, আমাকে ছোবড়া বললে, অরিজিতাটা বলো। ও তোকে ছোবড়া বলেছি? ছোবড়া থেকে ছোবড়া হয়ে গেছে, এটা অপভ্রংশ।
কারণ এখানে সবাই ফিজিক্সের লোক আছে বা সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের লোক, আমরা সবাই ম্যাথামেটিক্সে ক্লাস 12-এ ইয়েল হসপিটাল, এই গল্পটা একটা মজার গল্প, একটা রবীন্দ্রনাথ হয়ে ক্রমশ জিনিসটা ভারাক্রান্তর দিকে চলে যাচ্ছে, আমরা এরকম কোনো ব্যাপার নয়। সবসময় ফিজিক্সটাকে আমরা ইন্টারেস্টিংলি এবং মজার ছলে করার চেষ্টা করি। তো একদিন একটা গল্প, এটা যারা অন্য ব্যাচের লোকজন তাদেরকে বলি, এদের ফিজিক্যাল 2020 যারা থার্ড ইয়ার পাস আউট, এদের সাথে খুব সময় কাটতো। তখন আমরা হচ্ছে একদিন এল হসপিটাল, যেটা আমাদের ল ছিল, তো সেটা আমরা ফ্রান্সিস উচ্চারণ করে লসপিটাল বলি সবাই, তোদেরকেও যারা কম্পিটিশন করাচ্ছি তাদেরকেও বলেছি লসপিটাল। তো হঠাৎ করে আমাদের মনে হলো সবার নামের আগে ল লাগাতে হবে। এইটা ছিল আমাদের সেদিনকে যাকে যাকে পেয়েছি, যদিও তোদের সবার ব্যাচে নির্দিষ্ট স্পেশাল নাম আছে অনেকেই। তো সেদিন প্রথম ভাগ্যে পড়েছিল হচ্ছে অরিজিৎ হচ্ছে, এটা বলে বলো না দাদা, বলো না, এটা বলো না, এটা বলো না, এগুলো ঠিক না। ঠিক আছে, যাই হোক, একদম একদম এগুলো না আমি কিন্তু এইটা বলি না, আমরা আরেকটা আচ্ছা ঠিক আছে, এটা আমাদের ব্যাচের প্রাইভেসি। ঠিক আছে, পরে আমরা তোদের ব্যাচের সবার সঙ্গেই হবে, এক একদিন হয়ে যায় এরকম ঘটনা। আলটিমেটলি আমরা যদি একটা কাবুলিওয়ালার একটা ফর্ম, ওটা অনেকটাই বড়, একটু আমরা দেখি যে কনসেপ্টটা কেমন। সৌমিত্র করেছে খুব ভালোভাবে, আমি দেখেছি, আমার তো সবই দেখা হয়ে গেছে, কিন্তু আমি একটা দেখাতে চাই, এটা একটা ইনোভেটিভ কনসেপ্ট। একটু ঝলক অন্তত, জিনিসটা অনেক বড়, 15 মিনিট। আমি সৌমিত্র একটা কথা আমাকে বল, তোর পার্টটা কতটুকুর ভেতর আছে? গোটাটা জুড়েই কি আছে সৌমিত্র? গোটাটাই তোর? তাহলে আমি 5 মিনিট দেখাবো, ঠিক আছে? আমরা সবাইকে কনসেপ্টটাকে দেখাতে চাইছি যে এটা একটা ইনোভেটিভ, অসাধারণ হয়েছে। মানে আমি নিজে শুনেছি এবং একবার না দুবার শুনেছি, আমার ভালো লাগছে। ওই এটা খুঁজে পাচ্ছি, ওই যে নিচের দিকে আছে, মিডিলে। হ্যাঁ, 5 বছরের মিনি এক দণ্ড কথা না বলে থাকতে পারে না। জন্মগ্রহণের পর মাত্র 1 বছর ব্যয় করেছিল সে ভাষা শিখতে। তারপর আর কি, যতক্ষণ জেগে থাকতো এক মুহূর্ত সময়ও মৌনভাবে নষ্ট করত। তার মা অনেক সময় তার মুখ বন্ধ করে দিতেন বটে, কিন্তু তার বাবা সেটা পারতেন না। আসলে মিনি চুপ করে থাকলে এমন অস্বাভাবিক লাগতো যে তিনি সেটা বেশিক্ষণ সহ্যই করতে পারতেন না। তাই তো মিনি আর তার বাবার কথোপকথন সব সময় বেশ একটা উৎসাহের সাথে চলত। বাবা বাবা, ও বাবা, বলো মিনিমা। জানো বাবা, রামদয়াল দারোয়ান আছে না, ও যেন কাকে কাওয়া বলেছিল, ও কিছু জানে না। না আসলে রামদয়াল হিন্দুস্তানি কিনা, ওরা কাওয়াই বলে। তা কেন কাকে কাক বলতে পারে না? দেখো বাবা, ভোলা সে আবার কি করলো? কিছু করেনি। ভোলা বলছিল আকাশে হাতি সুর দিয়ে জল ফেলে, তাই বৃষ্টি হয়। মা গো মা, ভোলা তুমি মিছে মিছে বলতে পারে, কি বলিব দিন রাত চিত্র অনুযায়ী না, আজও লেখাটা শেষ করতে পারবো বলে মনে হচ্ছে না। মিনি, তোমার মা কোথায়? জানি না। মা বুঝি তোমায় আমার কাছে পাঠিয়েছে? মা বললো যা বাবাকে গিয়ে বিরক্ত কর, তাই তো এলাম। আচ্ছা বাবা, মা তোমার কে হয় বলো? মা তোমার কে হয়? আবার পড়ছে, সারাদিন শুধু পড়া আর পড়া। আচ্ছা মিনি, তুমি এখন যাও, ভোলার সাথে খেলা করো, আমার অনেক কাজ আছে। কেমন? না, যাব না। একদম বাগদম ঘরে ডোম সাজে, ঢাক মৃদঙ্গ ঝাঝু বাজে। ওদিকে মিনির বাবার নভেলের সপ্তদশ পরিচ্ছেদে প্রতাপ সিংহ কাঞ্চনমালাকে নিয়ে অন্ধকার রাতে কারাগারের উঁচু বাতায়ন থেকে নিতে নদীতে ঝাঁপ দিতে মোয়া লিবেন বাবু, মোয়া, ছোট ছোট খোকা খোকিদের মোয়া, পেস্তা বাদাম আখরোট মোয়া, কিসমিস আছে, আঙ্গুর আছে। কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা। এই রে, আবার না জানি কোন আপদ এসে উদয় হয়। না, আজ নোবেলটা শেষ হবে না। ছিলাম বাবু সাহেব। আচ্ছা, তা কি আছে তোমার কাছে? আছে আঙ্গুর আছে,
ঠিক আছে, তুমি কিছু আঙুর দিয়ে যাও। তা তোমার নামটা কি? আগে বাবু রহমত আছে। বেশ বেশ। তোমার দেশ কোথায়? আমার দেশ কাবুল আছে বাবু। বাবু তোমার লড়কি কোথায়? ও তোমাকে দেখে হয়তো ভেতরে পালিয়েছে। দাঁড়াও, ডেকে আনি। মিনি, মিনি। এই যে খোকি, এই নাও। নাও মিনি, এগুলো নিয়ে ভেতরে যাও। আর রহমত, তুমি এই পয়সাটা নাও। আচ্ছা চলি বাবু, সালাম। আচ্ছা, তোমার কি বাড়ির কোনো দিকে কোনো নজর আছে? সারাদিন তো ওই লেখা আর লেখা। কি হলো আবার? ওই যে ঢিলে নোংরা পোশাক পরা ওই লোকটা এসেছে, পাগড়ি পরা। ও রোজ এই বাড়িতে আসে। কি যেন নাম? ও তো রহমত। হ্যাঁ, ওই কাবুলিওয়ালা লোকটার মতিগতি কিন্তু আমার একদম ভালো লাগে না। আমাদের মেয়েকে ও খুব ভালোবাসে কিনা? হ্যাঁ, তারপর ওকে ছেলে ধরার মতো চুরি করে নিয়ে গেল। না না, রহমত ওইরকম মানুষ নয়। ছাড়ো তো, তোমাদের আর কি, কিছু হলে সে ধাক্কা তো আমাদেরই সামলাতে হয়। তোমরা তো পুরুষ, তোমাদের আর কি। একদিন সকালে বেরোনোর সময় মিনির বাবা দেখেন মিনি অনর্গল কথা বলছে আর কাবুলিওয়ালা হাসি হাসি মুখে তার কথা শুনছে। মিনির কোল বাদাম কিশমিশে পরিপূর্ণ। মিনির বাবা বিকেলে বাড়ি ফিরে দেখেন একটা শ্বেত চকচকে গোলাকার পদার্থকে নিয়ে 16 আনা গোলযোগ বেঁধে গেছে। মায়ের তীব্র জেরার মুখে বসে ছোট্ট মিনি। তিনি ছুটে গেলেন মিনিকে তার আসন্ন বিপদ থেকে উদ্ধার করতে। বল বল, এই আধুলিটি কোথায় পেলি বল? কাবুলিওয়ালা দিয়েছে। তুই কেন নিতে গেলি? তুই চেয়েছিলি ওর কাছে? না, চাইনি, ও নিজেই দিয়েছে। উফ, আর যদি তোকে ওই লোকটার কাছে যেতে দেখি না। কি হলো? ওকে বকছো কেন? কেন বকছি? তোমার মেয়ে ওই কাবুলিওয়ালার কাছ থেকে পয়সা নিয়েছে। আরে, এটা তো আজ সকালে আমি রহমতকে দিয়েছি। মিনি, তুই যা মা, খেলা কর। শোনো, আমার পক্ষে আর চুপ করে থাকা সম্ভব না। কেন? এভাবে কোন দিন খাবার দিয়ে পয়সা দিয়ে মিনিকে ভুলিয়ে নিয়ে চলে যাবে, দেখতেও পাবে না। না না, তা কেন হবে? কি যে বলো। কেন, শোনোনি নাকি? কারো বাচ্চা চুরির খবর শোনোনি কোনোদিন? সে শুনেছি, কিন্তু তাই বলে রহমত? ওই কাবুলিওয়ালার পক্ষে ওই একটা ছোট্ট বাচ্চা মেয়ে চুরি করে নিয়ে যাওয়া কি খুব অসম্ভব কিছু? তুমি বলো। না, অসম্ভব নয়, তবে কাবুলিওয়ালা এখন প্রায় প্রত্যেক দিনই আসে মিনিদের বাড়ি। সে পেস্তা বাদাম, আখরোট, কিশমিশ এসব দিয়ে, বলা যায় এক প্রকার ঘুষ দিয়েই মিনির ছোট্ট হৃদয়টার অনেকটাই অধিকার করে নিয়েছে। কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা, তোমার এই ঝুলিতে কি? হাতি আছে খোকি, হাতি। হাতি? খোকি, তুমি শ্বশুর বাড়ি কখনো যাবে না। তুমি যাবে? ভাবি শ্বশুরটাকে মারবে। এটা আমি শেষ অবধি চালাবো, সবাই পারমিশন দিস তাহলে আমি শেষ অবধি চালাবো। যদি সবার রহমত পারমিশন সম্পর্কে মিনির বাবা সম্পূর্ণ নিঃসংশয় ছিলেন। আজ যে শত বারণ শত নিষেধ সত্ত্বেও বিনা দোষে তিনি রহমতদের বাড়ি থেকে আসেন মিনিকেও খুঁজে পান। দারুণ লাগছে আমার, সেটাই আমি আসলে বলি না। মিনি যখন ওই ঢিলে ঢালা পাগড়ি পরা লোকটাকে দেখে কাবুলিওয়ালা বলে হাসতে হাসতে ছুটে যেত এবং দুজন অসমবয়সী বন্ধুর মধ্যে সরল পরিহাস চলত, তখন মিনির বাবারও সেটা দেখে হৃদয় প্রসন্ন হয়ে উঠত।
একদিন সকালে মিনির বাবা ঘরে বসে প্রুফশিট সংশোধন করছিলেন। শীতটা বেশ কনকনে হয়েছে। জানলা ভেদ করে সকালে রোদ টেবিলে চেয়ারে সারা ঘরে নিজের আধিপত্য বিস্তার করেছে। বাইরে এত শোরগোল কিসের? যাই তো, গিয়ে দেখি। এ কি? এ তো রহমত। রহমতের পোশাকে রক্ত। আর ও কি? পুলিশের হাতে একটা রক্তাক্ত ছোড়া। কি হয়েছে রহমত? ও রহমত, বাবু সাহেব, কি হয়েছে? একজন আমার কাছে টাকা ধার নিয়েছিল। টাকা শোধ করার সময় বলে আমি মিথ্যাবাদী আছি, ওর ঘুমো ধরলাম, তাই দিলাম ছোড়া চালিয়ে। বেঈমান। কাবুলি হলো, তুমি শ্বশুর বাড়ি যাবে? আঁকো কি, সেখানেই যাচ্ছি। শ্বশুরকে আমি মারতাম, কিন্তু আমার হাত বাঁধা। মিনি, মিনি, এদিকে এসো। সাংঘাতিক আঘাত করার অপরাধে রহমতের জেল হয় বেশ কয়েক বছরের। বুঝলে, রহমতের জেল হয়েছে। জেল হয়েছে? কত বছরের জেল হয়েছে? অনেক বছর। আমি তো আগেই বলেছিলাম ওরা খুলে। এবার বিশ্বাস হলো তো তোমার? হ্যাঁ, বিশ্বাস হয়েছে। কে জানতো? রহমতকে সবাই এক প্রকার ভুলেই গেল। তারা প্রাচীরে সে কিভাবে আছে, কেমন আছে, সে কথা কারোর মনে আসতো না। আর মিনি, সে স্বচ্ছন্দে তার পুরনো বন্ধুকে ভুলে নবীনের সাথে সখ্য স্থাপন করেছে। এভাবে অনেক বছর কেটে গেল। মিনি এখন 55 বর্ষীয় যুবতী। তার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয়েছে। আগামী পূজার ছুটিতেই তার বিয়ে। কৈলাসবাসিনীর সঙ্গে সেও অন্ধকার করে পতিগৃহে যাত্রা। আজ আমার ছোট্ট মিনির বিয়ে। সেই ছোট্ট মিনি, ভাবতে অবাক লাগে। আহ, সেলাম বাবু। কে? ঠিক চিনতে পারলাম না। আমি রহমত আছি বাবু। ও রহমত, কবে এলে? কাল শাম জেল থেকে খালাস পেয়েছি বাবু। ও, আজ বাড়িতে একটা অনুষ্ঠান আছে, একটু ব্যস্ত আছি। তুমি পরে এসো কেমন? খুকিকে একবার দেখতে পাবো না বাবু? আজ এই শুভ দিনে ওর মতো একটা খুনি আসামিকে এই বাড়িতে রাখাটা বাবু ঠিক হবে না, কিন্তু খুকিকে একবার। আজ বললাম না, বাড়িতে কাজ আছে, কারোর সাথে দেখা করা যাবে না, সবাই ব্যস্ত। আচ্ছা, আসি বাবু। সেলাম। মিনির বাবা রহমতকে ফিরিয়ে দেন, কিন্তু কিছুটা যাওয়ার পর রহমতের যেন কি মনে হতেই সে আবার ফিরে আসে। কি হলো, ফিরে এলে যে? বাবু সাহেব, এই আঙ্গুর, কিশমিশ, বাদাম খুকির জন্য এনেছিলাম, তাকে দিবেন। ঠিক আছে, এই টাকাটা রাখো রহমত। আপনার অনেক দয়া বাবু, আমার হামেশা ইয়াদ থাকবে। বাবু, আপনার যেমন এক লড়কি আছে, তেমনি আমার দেশে আমার এক লড়কি আছে। আমি তার মুখ মনে করে এখানে আসি, খুকির জন্য কিছু মোয়া লয়ে আসি। আমি তো সওদা করতে আসি না বাবু, আসি না। রহমত তখন নিজের জামার ভেতর থেকে একটা ময়লা কাগজ বার করলো। বহু সযত্নে ভাঁজ খুলে সেটাকে মিনির বাবার হাতে দিল। ये देखिए बाबू, ये कागज। এটা তো কোনো ছোট বাচ্চার হাতের ছাপ মনে হচ্ছে। কার এটা? আমার লড়কি। তোমার মেয়ে? হ্যাঁ বাবু। ফটোগ্রাফ না, তেলের ছবি না, কিছুটা ভুসো কালি মাখানো একটা
কাগজে হাতের ছাপ মাত্র। সেটাকেই নিজের মেয়ের চিহ্ন স্বরূপ বুকের কাছে নিয়ে রহমান প্রতি বছর কলকাতায় আসতো মেওয়া বেচতে। সেই সুকোমল শিশু হাতের স্পর্শটাই সে যত্নে আগলে রাখত। রহমতের পর্বত গৃহবাসিনী সেই ছোট্ট পার্বতীর হস্তচিহ্ন দেখে মিনির বাবার সেই ছোট্ট মিনির কথা মনে পড়ল, আর চোখ ছলছল করে উঠল। আচ্ছা তুমি দাঁড়াও, আমি মিনিকে ডেকে আনছি। মিনি, মিনি। কেন? ওকে আবার কি দরকার তোমার এত কাজের মধ্যে? রহমত এসেছে, একবার ওকে দেখতে চাই। রহমত? কে রহমত? ও ওই খুনি কাবুলিওয়ালা এসেছে। শোনো, মিনি কিন্তু একদমই যাবে না। মিনি আয় মা আমার সঙ্গে। শোনো, কি করছো? আরে রহমত, দেখো তো চিনতে পারো কিনা তোমার খোকিকে। বাবু, এ তো আমার খোকি না। অনেক বছর হয়েছে, মিনি যে এখন আর সেই ছোট্ট খোকি নেই, আজ ওর বিয়ে। খোকি, তুমি শ্বশুর বাড়ি যাবে? মিনি, ভিতরে যাও। খোকি, খোকি, খোকি আমাকে আমাকে চিনতে পারলো না? রাঙা চেলি পরা, কপালে চন্দনের টিপ আঁকা বধূ বেশিনী নিজের খোকিকে রহমত দেখতে পেল বটে, কিন্তু এই খোকি তার কাছে সম্পূর্ণ নতুন। তার সাথে রহমতকে আবার নতুন করে আলাপ করতে হবে। এই খোকিকে সে আর পূর্বের মতো কখনো ফিরে পাবে না। রহমত, এই টাকা কটা নাও, আর তুমি দেশে তোমার মেয়ের কাছে ফিরে যাও। না, এটা হয় না বাবু। কেন হয় না? তুমিও যে, আমিও সে। তুমিও একজন মেয়ের বাবা, আমিও একজন মেয়ের বাবা। যাও রহমত, ফিরে যাও। বাবু, তোমাদের মিলন সুখে আমার মিনির কল্যাণ হোক। সকালবেলার শরতের স্নিগ্ধ রৌদ্র কিরণের মধ্যে সানাই বাজতে লাগলো। রহমত কলকাতার এক গলির ভিতর বসে যেন আফগানিস্তানের বন্ধুর দুর্গম দগ্ধ রক্তবর্ণ উচ্চ গিরিশ্রেণী সংকীর্ণ মরুপথের দৃশ্য দেখতে পেল। অসাধারণ একটা কনসেপ্ট, অসাধারণ, মানে সমুদ্র এত সুন্দর কনসেপ্ট। দারুণ দারুণ। আমি বলেছি আজকে আমি দুবার দেখেছি, অসাধারণ। এরকম কিন্তু ক্রেডিটটা আমার একার না। না, যাই হোক, সবাই মিলে অবশ্যই একা কোনো জিনিস হয় না, কিন্তু হ্যাটস অফ, দারুণ কনসেপ্ট। চেষ্টা করা হয়েছে। সমুদ্র খুব ভালো বলেছে, দারুণ বানিয়েছে। কুশল তুই বলে অলরেডি আমরা ঘড়িতে দেখতে পাচ্ছি 9:10। কুশলের আমি টক শোনার পর লাস্ট আমাদের যে কোরাস আছে, কোরাসটাকে চালিয়ে দিয়ে আমরা আজকের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করব। যেহেতু প্রোগ্রামটা একটা অসাধারণ ভাবে এগোচ্ছে, আমি এক্সপেক্ট করিনি যে এতক্ষণ প্রোগ্রাম হবে। ইভেন আমার লাস্ট মিটিং আমাদের লোকজনদের সাথে হচ্ছিল, অরিজিতাকে আমি শেষ পর্যন্ত ফোন করে অরিজিতাকে বললাম যে দেখ, আমি ড্রাইভের কোথাও থাকি, সৌমিত্র বিদ্যুৎ ব্যাকআপ জানি না, তবে বলছি শেয়ারিং। এবং ভবিষ্যতে এখন এই প্যান্ডেমিক কন্ডিশনে আর একটা বলে দিই, খুব শীঘ্রই আমরা একটা সায়েন্স সেমিনার অর্গানাইজ করতে চাইছি, বিকজ আমরা সবাই সায়েন্সের লোক। সায়েন্স অর্গানাইজ মানে যে সেমিনারটা এরকম হবে যে এটা ক্রিয়েটিভ কোনো কিছু, ক্রিয়েটিভ বলতে যেগুলো আমরা হয়তো তোরা যেটা স্টুডেন্ট প্রথাগতভাবে যেটা পড়িস সেটাকে তুই কেমনভাবে বাস্তবিক জীবনে দেখিস। বারবার তোদেরকে ফিজিক্স পড়াতে গিয়ে একটা কথাই বলি, যতদিন না ফিজিক্সকে নিজের জীবনের সাথে রিলেট করতে পারছিস ততদিন ফিজিক্স মিনিংলেস। এইবার তোরা পাস আউট হওয়ার পর দেখ অনেকে অনেক ব্রাঞ্চে চলে গেছিস, যে ফিজিক্স কিন্তু আমাদেরকে সারা জীবন আমাদের স্ট্রেংথ এটাই যে আমরা ফিজিক্সের লোক বা অন্য কোনো এদের লোক। তো তুই যে ফিল্ডের ভেতরে আছিস
সেটাকে তুই বাস্তবিকভাবে কি সেন্সে দেখছিস, সায়েন্স অ্যাপ্রোচ, অবশ্যই সাইন্টিফিক্যাল। তুই ইউপিএসসি প্রিপারেশন নিচ্ছিস মানে হিস্ট্রি জিওগ্রাফি পলিটি করছিস মানে সেটাকে তুই সাইন্টিফিক্যালি করে লাগাবি। এই নিয়ে 5 মিনিট করে সবাইকে টক দিতে দেবো। কেন কি দেখ, আমরা এখন ক্রমশ এবিপি আনন্দ আর ওই নিউজের খবর দেখে দেখে এই সন্ধ্যেবেলায় আমরা ক্রমশ যেন ডিপ্রেশনে পড়ে যাচ্ছি যে এত লোক মারা যাচ্ছে, এত লোক হচ্ছে, সরকারকে গালিগালাজ। এই আমরা পছন্দ করি না। আমাদের এই সন্ধ্যে এত সুন্দরভাবে কাটবে আমি এক্সপেক্ট করিনি অবশ্যই, কিন্তু ওই একটাই আমাদের মনোবল, ফিজিক্যাল আমাদের ট্যাগলাইন, ফিজিসিস্টরা সব কিছু পারে, তো সেটাকে জোর করেই আমরা এগোচ্ছি। কুশল আমাদের আজকের এফেক্টিভ শেষ বক্তা, এবং তারপরে আমরা একটা কোরাস চালাবো, সেটা নিয়ে আমরা আজকে প্রোগ্রাম শেষ করব। কেন কি সভ্য ভদ্র সমাজে রাত্রি 9টার পর, যেটা আমাদেরকে বাড়িতে শেখানো হয়, আমাকে বাড়িতে কষ্ট করে এলে বাড়িতে ঢুকতে দেবে না, তেমনি তোদের বাড়িতেও ওই রকমই হয়তো সবার আছে। তো আমরা প্রোগ্রাম শিডিউল হিসাবে 9টার পর যাবো। কুশল, হ্যাঁ দাদা, তোর বক্তব্য তুই পেশ কর। হ্যাঁ আমি ভিডিওটা অফ করেই করছি, মানে অডিওতেই বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ একদম। শুভ সন্ধ্যা। এখানে আমার দাদা আছে, কিছু দিদি আছে কি, যাই হোক বয়সে বড় যারা তাদেরকে আমার মানে প্রণাম, আর কিছু বন্ধু আছে আর কিছু ভাই বোন আছে। তো সবাই খুব ভালো বললো, আমার খুবই ভালো লাগলো এগুলো দেখে, মানে সত্যি দারুণ একটা অনুষ্ঠান আজকে সাক্ষী রইলাম আমি। তো দাদা কিছুক্ষণ আগে একটা কথা বলছিল যে মানে অ্যাপ্লিকেশনটা না আসলে না, মানে নিজের জীবনে এই এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এই সূত্র কোনোদিন কোনো কাজে লাগে না। মানে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি সামনে এগিয়ে এসে যে সমস্ত মানুষগুলো মানুষের পাশে সাহায্য করছে, দাঁড়াচ্ছে, তারাই কিন্তু মানুষের জীবনটা বাঁচাচ্ছে। ওই বাড়ির ভেতরে থেকে COVID-19 SARS-CoV-2 ওর ফুল ফর্ম জেনে বা কি ভাইরাস জেনে কিন্তু কোনো মানুষকে বাঁচানো যাবে না। তো আমি প্রথমে এটাই বললাম, কারণ রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমি কোনো মানে তথ্যভিত্তিক কিছু বলবো না, মানে এত তথ্য এত পরিসংখ্যান এগুলো দিয়ে তো কোনো মানুষকে আর কি বিচার করা যায় না, কোনো মানুষ কেমন এগুলো দিয়ে হয় না আর কি। তো মানে রবীন্দ্রনাথ কিভাবে, মানে রবীন্দ্রনাথকে আমি প্রথম জেনেছিলাম সেটা একটু বলি। তো আমার কাছে প্রথম রবীন্দ্রনাথ মানে হচ্ছে ছোটবেলায় একটা নীল সাদা ওই স্কুলে জামা পরে, হাফ প্যান্ট পরে, তো স্কুলে গেলাম। তো স্কুলে গিয়ে প্রেয়ার লাইনে দাঁড়িয়ে জনগণ মন করছি। তো বাড়ি এসে মানে মাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে এটা কি করলাম, তো বুঝতেই পারলাম না। তো বলছে যে এটা জাতীয় সঙ্গীত, এটা প্রেয়ার লাইনে প্রতিদিন করতে হবে তোকে। আমার এটা কে লিখেছে, কে বলছে, তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তো ওই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে আমার প্রথম আলাপ। যাই হোক, আরেকটা জিনিস এটার সাথে রিলেটেড সেটা হচ্ছে আমি কিন্তু যতবারই জাতীয় পতাকাটাকে দেখি তখন কিন্তু জাতীয় সঙ্গীতটা আমার পিছনে ভাসতে থাকে। মানে এটার জন্য কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই এক প্রকার দায়ী যে আমার সম্মানটা অটোমেটিক বেরিয়ে আসে। এখন পলিটি পড়ছি, ফান্ডামেন্টাল ডিউটি আমরা জানি যে টু রেসপেক্ট আওয়ার ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ। তো এটাও কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা কৃতিত্ব। তার পরবর্তীকালে এই যে রবীন্দ্রসঙ্গীত, এই রবীন্দ্রসঙ্গীত পরবর্তীকালে যখন আমি প্রথম শুনি যে যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে, তো তরুণ মজুমদারের আলো বলে একটা সিনেমা বেরিয়েছিল 2003-এ, ওটা 2007-এ আমি আর মা দেখেছিলাম। আমার এখনো মনে আছে, আমি খুব ছোট, কিন্তু ওই আলো সিনেমাটা দেখার পর ওই গানটা শোনার পর আমি আর মা দুজনেই অঝরে কেঁদে ফেলেছিলাম। মানে এতটাই গভীর লেখা, এতটাই গভীর গান, অত বুঝতাম না কিন্তু কিন্তু তবুও কেঁদেছিলাম, কোনো খুব টাচ করেছিল। আর অবশ্যই ঋতুপর্ণার অনবদ্য অভিনয় ছিল। তো পরবর্তীকালে এইভাবেই আলাপ হয়েছে রবীন্দ্রনাথের সাথে বিভিন্ন ভাবে। তার পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতন গিয়েছি, শান্তিনিকেতন গিয়ে দেখেছি যে আরেক বাস, এটা তো দারুণ কনসেপ্ট। মানে বট গাছের নিচে ডেরিভেটিভ চলছে, আশ্চর্য ব্যাপার। আমরা তো মানে বোর্ডের মধ্যে করে অভ্যস্ত, দারুণ কনসেপ্ট, এরকম তো কিছুই আমরা জানি না, করিও নি। তার পরবর্তীতে বিভিন্ন ভাবে তার একবার, হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথের সাথে সবই যে মানে সুখময় স্মৃতি এমনও না। মানে এইটা একবার আমাকে বলা হয়েছিল তখন রবীন্দ্র জয়ন্তী, যে কিছু একটা লিখে আনলে, মানে আমি লেখালেখি করি, যাই হোক, কিছু একটা লিখে আনলে পাঠ করে শোনাতে তুমি পারো। তো আমি একটা কবিতা লিখে নিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু স্যার বলেছিলেন যে না, তোমারটা হবে না, তোমারটা নেবো না, তোমারটা ঠিক হয়নি, তুমি লিখতে পারোনি। তো যাই হোক, পরবর্তীকালে সেই স্কুলে 12-এ আমার কবিতা লেখাই পাঠ করা হয়েছিল মঞ্চে, 8-এর পর ফিরে আসার পর। তো রবীন্দ্রনাথ অনেক কিছু শিখিয়েছে। একটা হচ্ছে যেমন কতগুলো গুণ আমি বলি, যেটা বললাম আর কি, এই কথার মধ্যে দিয়ে এটাই বোঝাতে চাইছি যে এই পরিসংখ্যান তথ্য, রচনা, ওটা ওই মাধ্যমিকের নম্বরই, আর কিছুই লাগবে না। পরবর্তীকালে ওই জীবনের গুণ, চরিত্র, বৈশিষ্ট্য, কিছু অভিজ্ঞতা, এটাই সাহায্য করবে। যেমন কয়েকটা গুণ আমি বলি, রবীন্দ্রনাথ কিন্তু মানে সবসময় নিজেকে ভেঙেছেন, গড়েছেন। কোনো সময় কিন্তু রিজিড থাকেননি, তিনি ফ্লেক্সিবল ছিলেন।
তো এটা একটা জীবনে খুব বড় একটা শিক্ষার বিষয় যে ফ্লেক্সিবল থাকতে হবে জীবনে, যত যাই হোক না কেন। আর একটা কথা, এই যে হ্যাঁ তিনি এত মৃত্যু দেখেছেন তার জীবনে, মা বাবা ভাই বোন। তার মা যখন মারা যায় তখন তার 13 বছর বয়স। তো আমি একটা কথা শেয়ার করছি, হয়তো খারাপ লাগতে পারে। কদিন আগে আমার একটা বান্ধবীর বাবা মারা গেল, তো ওকে আমি তখন মানে যখন দেখালো এটাই বলেছিলাম, দেখ রবীন্দ্রনাথের 13 বছর বয়সে মা মারা গেছিল, ও তখন বুঝতে পর্যন্ত পারেনি যে মা চলে গেল। মা চলে যাওয়ার পর ভেবেছিল যে ওই মানুষটা কোনদিন ওই কাঠ ঘোড়া দিয়ে ভেতরে ঢুকবে না। তো তুই ম্যাচিওর এনাফ, আর কি বলবো, যেটা চলে গেছে সেটা নিয়ে যত পড়ে থাকবি তত আরো মন খারাপ বাড়বে। তো রবীন্দ্রনাথ এইভাবেই আমাদের সাথে বিভিন্ন ভাবে লেগে আছে। আর একটা কথা যেটা হচ্ছে যে হ্যাঁ আর একটা যেটা জিনিস হচ্ছে ন্যাশনাল এমব্লেমে যেটা লেখা থাকে সত্যমেব জয়তে, সবসময় সত্যের উপাসনা করতে হবে। তিনি কিন্তু অত বড় একটা নাইটহুড উপাধি পেয়েও শুধুমাত্র প্রতিবাদ করেছিলেন যে চাই না আমার উপাধিটা, আমার কাছে মানুষের প্রাণগুলো অনেক আগে। তো সেটা তিনি অত বড় একটা উপাধি তিনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, অবলীলায় ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, যেটা এখনকার মানুষজন হলে কতজন করতো সেটা ভাববার বিষয়। তো এটাই বলবো। আর হ্যাঁ আরেকটা কথা, তো এইগুলোই বলার। আরেকটা কথা সেটা হচ্ছে যে এই লকডাউনের সময় এই অতিমারিতে আমাদের জানি যে আমাদের চারপাশ খুব চারিদিকে বিপদ চলছে, চারিদিকে খুব ভয়াবহ পরিস্থিতি। তো বাড়ির মধ্যে যারা আছে তারা খুবই কি বলবো ফরচুনেট, তারা বাড়ির মধ্যে আছে। তো তিনি মানে কিন্তু কখনো নিজের মননকে থামিয়ে রাখেননি সৃষ্টিকার্যের জন্য। তো আমিও এটাই বলবো, বাড়ির ভেতরে আছেন আপনি খুব ফরচুনেট। তো সবসময় চেষ্টা করুন মানুষের পাশে থাকার, সাহায্য করার, যতটুকু পারেন নিজের মধ্য দিয়ে নিজের সাধ্যের মধ্য দিয়ে করার চেষ্টা করুন। আর না পারলে এই বাঙালির যে আলসেমি, ওই আলসেমিটাকে ছেড়ে কিছু সৃষ্টিকার্য করার অবশ্যই চেষ্টা করুন। তো এটাই আমার বলার ছিল। ধন্যবাদ। অসাধারণ কুশল, অসাধারণ বলার ভার্সেটাইল। দাদা এই কুশলের ব্যাপারে আমি একটু বলবো। কুশলের ব্যাপারে? কুশলের জন্মদিন ওটা কুশলের জন্মদিন নেই। 2 সেকেন্ড। ও আচ্ছা 2 সেকেন্ড, আচ্ছা ঠিক আছে। আইএস আর ডাব্লিউবিসি এদেরকে ছেড়ে দিচ্ছি। ওকে না মানে কুশল যেটা বললো মানে বেশি কিছু বলবো না, এটা হচ্ছে দ্য বেস্ট এন্ডিং। বেস্ট এন্ডিং না? দারুণ, ঠিক আছে। এন্ডিং হয়নি এখন, লাস্ট এন্ডিং আমরা এখানে। পূজা গান করবে বলছিল লাইভে। পূজা লাইভে গান করবে? ঠিক আছে, তাহলে পূজার গান দিয়ে শেষ করব। একটা জিনিসের ওপেনিং করিয়ে দিই। পূজা কই? পূজা আছে প্রেজেন্ট? পূজা আছিস? হ্যাঁ স্যার আছি। আচ্ছা ঠিক আছে, এইটাকে একটু দেখিয়ে দিই, দিয়ে তোর গান দিয়ে শেষ হবে, আর কোনো কথা হবে না। ফাইনাল কোরাস রেকর্ডেড, সব শোনাবো না, অল্প অল্প শোনাবো। চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির, জ্ঞান যেথা গৃহের প্রাচীর, আপন প্রাঙ্গণ তলে দিবস সর্বরি, বসুধায় রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি, যেথা তুচ্ছ আচারের মরু বালু রাশি, বিচারের স্রোতপথ ফেলে নাই গ্রাসী, পৌরুষের করেনি শতধা, নিত্য যেথা তুমি সর্বকর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা, নিজ হস্তে নির্দয়ে আঘাত করি পিত, ভারতের সেই স্বর্গে কর জাগরিত। দেখা দিয়ে কারবার জন্মের প্রথম শুরু, এলো তোমার প্রকাশ, কুহেলিকা করে উদ্ঘাত সূর্যের মত, তোমার প্রকাশ কুহেলিকা করে উদ্ঘাত সূর্যের মত,
শঙ্খ ধুলাই পড়ে কেমন করে সইব, বাতাস আলো গেল মোরে একিরে দুর্দৈব, লড়বি কে আই ভজাবে গান আছে যার ওঠে নাগে, চলবি যারা চল বেঁধে আইনারে নিঃসঙ্গ, ধুলাই পড়ে রইল যে ওই যে অভয় শঙ্খ। চলেছিলেন পূজার ঘরে সাজিয়ে ফুলের অর্ঘ্য, খুঁজি সারা দিনের পরে কোথায় শান্তি স্বর্গ। এবার আমার হৃদয় ক্ষত, ভেবেছিলেন হবে গত, ধুয়ে মলিন চিহ্ন যত হব নিষ্কলঙ্ক। পথে দেখি ধুলাই নত তোমার মহাশঙ্খ। আরতি দ্বীপ এই কি জ্বালা, এই কি আমার সন্ধ্যা, গাজব রক্ত জবার মালা, খাই রজনীগন্ধা। ভেবেছিলেন জোঝাজুঝি মিটিয়ে পাবো বিরাম খুঁজি, চুকিয়ে দিয়ে ঋণের পুঁজি লব তোমার অঙ্ক। হেন কালে ডাকলো বুঝি নীরব তব শঙ্খ। যৌবনেরই পরশমণি করাও তবে স্পর্শ, দীপক টানে উঠুক ধ্বনি দীপ্ত প্রাণের হর্ষ। নিশার বক্ষ বিদার করে উদ্বোধনে গগন ভরে, অন্ধ্রদিকে দিগন্তরে জাগাও না আতঙ্ক। দুই হাতে আজ তুলব ধরে তোমার জয় শঙ্খ। জানি জানি তন্দ্রা মম রইবে না আর চক্ষে, জানি শ্রাবণ ধারা সম বান বাজিবে বক্ষে। কেউ বা ছুটে আসবে পাশে, কাঁদবে বা কেউ দীর্ঘশ্বাসে, দুঃস্বপনে কাঁপবে ত্রাসে শক্তির পরজঙ্ক। বাজবে যে আজ মহল্লাসে তোমার মহাশঙ্খ। তোমার কাছে আরাম চেয়ে পেলেন শুধু লজ্জা, এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে করাও রণসজ্জা। দেখা তা সুখ নব নব, আঘাত খেয়ে অচল রব, দুঃখে আমার দুঃখে তব বাজবে জয়ডঙ্ক। দেব সকল শক্তি লব অভয় তব শঙ্খ। তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা, তুমি আমার সাধের সাধনা, মম শূন্য গগন বিহারী, আমি আমার মনের মাধুরী মিশাই তোমায় করেছি রচনা। তুমি আমারে, তুমি আমারে মম অসীম গগন বিহারী, তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা, তুমি আমার সাধের সাধনা। মম হৃদয় রক্ত লাগে তব চরণ
পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি, আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পন্থী। রঙিন নিমেষ ধুলার দুলাল, পরাণে ছড়ায় আবির গুলাল। ওড়না ওড়ায় বর্ষার মেঘে দিগঙ্গনার নৃত্য, হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল করে চিত্ত। তোমার কাছে চাইনি কিছু, জানাইনি মোর নাম। তুমি যখন বিদায় নিলে নীরব রহিলাম। একলা ছিলেম কুয়ার ধারে, নিমের ছায়া তলে। কলস নিয়ে সবাই তখন পাড়ায় গেছে চলে। আমায় তারা ডেকে গেল, আয় গো বেলা যায়। কোন আলসে রইনু বসে, কিসের ভাবনায়। পদধ্বনি শুনি নাইকো, কখন তুমি এলে। কইলে কথা ক্লান্ত কণ্ঠে, করুণ চক্ষু মেলে। তৃষা কাতর পান্থ আমি, শুনে চমকে উঠে